All right, let's get started. 5, 4, 3, 2, 1. Doc Saab, दुवैजनालाई thank you very much for coming, and Ghanasa, it's a pleasure to have you. Thank you. We've known each other for a while, Yeah. and it's a pleasure to be a part of WWF's projects from time to time. And thank you very much for being here, Dr. Ganjan. It's a pleasure to have you over at the podcast as well. Yeah, thank you very much. This is the thing that I was talking about. Asti, I went to Chitwan and I had no idea that we have gharials from 1970s that we've put in the breeding center, and it was very fascinating to see it. And switch to the other one. Switch to the other plaque that I took a photo of X. If you can switch it to that, and seeing the there you go, and seeing the. Yeah, there you go. Seeing WWF's name there at the same time, name of Lacoste France, it was very fascinating to see that as well. It's very interesting. Yeah. Tell us a little bit about gharial, just to educate everybody, just a little bit just about gharials. Gharials Kanchan can start. It's a very prehistoric reptile, so it has been millions of years of evolution. Yeah. And this particular species is freshwater. Actually, people really do not know freshwater means they really need to eat only fish from the freshwater running rivers. Yeah. That's where they need to survive. Yeah. And it has been survived very long, but then it actually run into a very less than now 200. Yes, sir. Yeah, In the wild. In the wild. Oh yeah. And that's one of the reason we really need to establish a center so you can raise the young by collecting the eggs from the wild and then raise them. Yeah. And I think what they started, the credit actually National Parks Department with Dr. Tirthaman Maske is the one who actually was primarily part of his research that was being done. And that's kind of a history. And so while we are trying to stock it river by breeding it, and then challenges are that rivers are actually getting polluted. Yeah. Rivers have not enough fish. Then there's the gharials we release in the river get a size that is releasable in the wild, and then gets to India. Then once you get into India, they're coming back. It's also very difficult. You get washes away. Yeah, exactly. And that's a challenge. Yeah. And the next interesting thing is that when you try to breed and then release in the wild, in the breeding center you feed with the fish. Yeah. So the fish that you buy in fish. So then we immediately realized that with the National Parks Department and we all conservation people realized that they lose so much natural instinct. Yeah. Because you breed them, you got to release in the water. See? Yeah. Releasing the water, there has to be a wild, you got to catch a wild fish. And then you're eating dead fish, of course it's fresh, then immediately you release in the water, and then you got to catch a wild running fast fish. So the idea was Lacoste was talked about is there's their brand. Yeah. Then we said Lacoste, can you support on that? Because to continue their logo and continue to have that wild animal live running in the water. So then the addition was done that will create a fish pond inside the park where you have a live fish immediately catching and release in the breeding centers so they begin to catch the live fish. It was so fascinating for me to see 1970s बाट चाहिँ ब्रिडिङ सेन्टर सुरु भएर रहेछ अनि त्यो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने त्यहाँ चाहिँ प्ल्याकहरू राखिएको थियो कि यो 1970s को हो यो चाहिँ 90s को घडियाल भयो यो चाहिँ 2014 को घडियाल भयो यो 2018 को घडियाल भयो स्मल घडियाल्स हुन्छ नि टाइनी लिटल बेबी घडियाल्स एन्ड देन when you see them त्यो progress हुन्छ नि 1970s को हेर्दाखेरि they're so humongous and they're so huge हुन्छ नि it was really fascinating to see that. But anyways, again, we could talk about individual reptiles, individual animals forever and ever and ever. So one more time, it's such a pleasure to have both of you here. It's a pleasure to be here, and it's good to reach out to people so people know more about it and then become more aware that conservation is important. You see? In particular, this one, just want to say, the biggest हाम्रो नेपालीमा सबभन्दा हुनुपर्ने पवित्र चाहिँ के पानी हैन पानीको स्रोत कुवादेखि लिएर नदीसम्म अहिले सबभन्दा अपवित्र के त पानी सबैले डम्पिङ साइट त्यही सोलिड वेस्ट त्यही डम्प गर सी वेस्ट त्यही डम्प गर इन्डस्ट्रियल वेस्ट त्यही डम्प गर सो हामी सबभन्दा अपवित्र बनाउँदैछौँ अनि दिस gharial that you talked about is the fresh water indicator and that's only if the gharials are doing fine we really need to keep the rivers clean and then I think we're seeing that
हामी केही न केही पवित्र बनाउनुमा हाम्रो सबै कुरा पवित्र बनाउनु हामी कन्ट्रिब्युसन गर्दैछौँ। होइन यो कुरामा चाहिँ म एकदम विश्वास गर्छु र त्यहाँ एउटा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भएको थियो भने यो केही दिन अगाडि मात्र होइन हजुर आउनुहुन्छ भनेपछि आई जस्ट वान्टेड टु मेक अ क्विक ट्रिप टु चितवन के जस्ट टु रिफ्रेस माई मेमोरी होइन। अनि 2 दिनको लागि मात्र गएको थिएँ म, एकदम छोटो समयको लागि गएको थिएँ म। अनि त्यो कनु गरेका थियौँ क्या हामीले राप्तीमा होइन, त्यो टुरिस्ट एट्र्याक्सन हो त्यो होइन, कनु गरेका थियौँ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यो 2-3 फिट पनि छैन होला पानी कति ठाउँमा होइन, तर क्लियर छ क्या, क्रिस्टल क्लियर नभन्नु तर क्लियरै छ होइन, देखिन्छ कि। जुन काठमाडौँमा हामीले यो कल्पना, अब त कल्पना पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो खोलामा हामीले त्यति क्ल्यारिटी त हामीले आई बिलिभ अब मेरो जीवनकालमा त्यति क्ल्यारिटी मैले देख्न सक्दिनँ होला होइन, होपफुली सक्छु पनि होला होइन, आशा चाहिँ छ। तर अब त्यो हुन्छ नि त्यो 100% भएर म भन्न सक्दिनँ, तर राप्तीको केसमा चाहिँ त्यो देखियो कि। अनि मेरो नेचुरलिस्टले मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभएको थियो कि यति सफा हुँदै भएन भने त कसरी बाँच्छ त, यति सफा त हामीले राख्नु पऱ्यो नि सञ्जयजी, यति त हामीले नगरे कसले गर्छ भनेर उहाँले भनेको कस्तो खड्काएको थियो कि मलाई यो कुरा हुन्छ नि। इट इज सो फेसिनेटिङ टु सी द सेम रिभर गो इन एन्ड राइनो सिटिङ इन द्याट रिभर, you know, hopefully tiger is drinking water from that. So it was very, very fascinating to see how Chittagong has been preserved. Okay? And well, there you go. I saw, open this, X, punch it up. I saw a beautiful rhino there. And I was lucky to he was just hanging out there. It was really beautiful to see this as well. So, थोरै चितवनको कुरा गरौँ न भाइ तपाईँ र थोरै नेसनल पार्क्सहरूको कुरा गरौँ। I want to start off by talking about that. If you'd like to share a little bit of insight of where we stand in 2022. So I think we can start with the Kanchan. It's a biologist, so let's start with the national park. No worries. So with the national park, it started all the way from 70s onward. So Chitwan National Park being the first national park of Nepal. So that's a kind of a there was a global women establishing the protected areas. Like we say, the Yellowstone National Park from US as the first national park in the world. And after that was established, there was kind of a whim across the world where each country were trying to establish a natural park, especially for preservation of the endangered species they have. Mm-hmm. And in Nepal, it started all the way from Chitwan National Park. And right now we have around 20 protected areas that include national park, wildlife reserve, hunting reserve, and as well as a conservation area. Mm-hmm. And so which comprises of around out of the total land surface we have in Nepal, so around 24% is now protected. 24%. 24%. And now the government places by 2030 they want to increase to 30%. Mm-hmm. So within this national park, you find most of our endangered species. Endangered species means which need a lot of intervention from the human as well for their protection. So given their number, we have a lot of endangered species in our national park area. Talking in particular, just you have shown the rhino, the gharial, and the tiger. So these are all live in our ecosystem, live in the floodplain area near to the river, where the density is so much high. And that's why you see in the same area you see the rhino, in the same area you see the gharial, and if you get lucky enough, you'll see the tigers in the same area as well. A couple of days back when I was in Chittagong, I got lucky to see the tiger paw. That's the most people get to see unless you really spend a lot of time sitting with tigers. Dr. Kanchan, you were born in Kathmandu, you were raised here. What made you dive into this life? What was the game changer for you to get into this life? So I finished my undergrad from Kathmandu University. So my passion during that time was in environmental science, because everybody was talking about we need to protect the environment. So that was a kind of a hot topic during my days. So I was talking about the late 90s. So, and after that, what I felt was I think I should finish my degree first and then go for the job. So then I finished my master's. And then I was looking for the job. So that's the kind of mentality with every student after you pass out from the graduate school, right? And so then there was an opening in the WWF. Actually, I applied in the other job, but my then CEO looked into my the CV and he said,
I think you are perfect fit for doing the research and monitoring work. And I had been in Chitwan a long time back, and I was fascinated during that time to see the rhino in particular, because that was a kind of everybody goes to Chitwan to see the rhino. And I said, well, that's kind of a very interesting job. And then, okay, you need to go to Bardia and monitor the rhino we have translocated from Chitwan. And I said, well, that's kind of very interesting. And I said, I think this is the kind of a job, maybe due to my passion as well. I think it will give me a lot of very in the long run as well, in terms of my career as well. So that's how it started. So I went to Bardia. So that was at the very peak time with the Maoist insurgency. Yeah. And the very next day, I went to the Bavai Valley with a game scout from the Bardia National Park. And so that's how it started. So म एकचोटि सोधिहाल्छु है, सिन्स वी बट दिस टपिक अप होइन. इन्सर्जेन्सीको टाइममा अस्ति चितवनमै मेरो नेचुरलिस्टले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अरूहरूले पनि भन्दै हुन्थ्यो होइन, धेरै मऱ्यो नि, धेरै गैडा मऱ्यो नि त्यतिखेर त हामीले त कति गैडा त त्यो हामीले त थाहा पनि पाएन होला कति गैडा मऱ्यो भनेर होइन. आइम स्योर देयर वाज अ ट्याली होइन. तर you played a big role in 2000s, in the early and mid 2000s to count rhinos, if I'm not mistaken. Right? Do we have an actual number of how many rhinos we had back in 90s and how many did we lose during the insurgency? Absolutely, because the government does the census. That's basically counting all the rhino we have in the particular area. So every 5 years, the government does the rhino count, and from there they estimate the number. So with the rhino, it's very easy because given the body size, you can easily locate if you search the certain area in where they reside. So I think from 1995 onwards, we have been counting the rhino on the regular basis, every 5 years periodic time. So we actually know how many rhinos are there in that particular area. And also because in Bardia and Sukla, so those are all translocated rhinos. So maybe in the prehistoric time there was a rhino in that area, but from 80s onward, the government started translocating rhino in that particular area. So we know how many rhinos were translocated during that time. So particularly maybe our monitoring system was not so strong, so we may not be able to know there might be a breeding in that particular area as well. So exact number maybe we didn't know during that time. But every 5 years, if you count, we know how many rhinos are there, and if you tally the figure between the previous era and the current count data, so you can actually know how many rhinos do we have now? Above 700? 752 in total. नेपाल भरि हैन 752 rhinos चाहिँ छ अहिले, यति त accounted for हैन, and more being born right now, I'm sure, hopefully. So we have a growth rate of 5%. So that's how we project what could be a number in the next 5 years. So we tally that with the rhino count data after 5 years as well. So tell me something, since we are in this topic itself, होइन, इन्सर्जेन्सीको टाइममा चाहिँ हामीले के कुराहरू चाहिँ कुन जनावरहरू चाहिँ हामीले म्याक्सिमम लुज गर्यौं? That's a kind of very tricky question, but let's say, especially in the Bavai Valley, where a maximum number of rhino were translocated, I think almost in Bardia we translocated 100 rhinos till now, from 80s to all the way to 2017. In I think around 10 to 11 translocation event. Let's explain to everybody what translocation means. It's basically moving a rhino from the founder population, from Chitwan, and reintroducing in the Bardia Valley. Okay. So moving them from point A to point B. Yeah. So during 90s, 2000s, we moved them a lot as well. Yeah. A lot, I'm sure, got poached as well at that time. Yeah, obviously, because I think it was 2009, 10 count.
we did in Bardia as well. So we didn't find any rhino in Bovey Valley. So few of the rhinos actually translocated on the other side of the Bardia National Park. So that's Karnali floodplain. So we could definitely go ahead and check the whole thing out in www.nepal.org website. So this is 2016 translocation. Nice. This is very interesting. So move back, move more back. Other पछाडि जाऊ त. त्यतातिर जाऊ. Play the whole thing. We have a minute. This is Bardia National Park. Where are you moving the rhino from? Chitwan. From Chitwan? Yeah. Nice. So this is how we do it, huh? So you put in a big crate over there. Yeah. There you go. Interesting. And then he's gone. He or she is gone. Yeah. So she is the female adult. So now she has a baby as well, born in Bovey Valley. I think rhino कुरा गर्दाखेरि नि I think एउटा समरीमा सबैले बुझ्नुपर्ने. We started rhino conservation in early 70s, late 60s, with less than 100 rhinos. Less than 100 rhinos. Then it went up and actually rose over 500. And then during the insurgency, it went as low as 372, something like that. And then we grew up later, and then everyone thought that we can make it more rhinos possible if you are protecting it well from poaching inside, trade from outside. Okay, that has to go together. यदि गऱ्यो भने the government को leadership मा सबै conservation community र most importantly बफरजोनको community सँगै गर्न सक्यो र enforcement agency सबै गर्न सक्यो भने it's a could be we can create a history भने थियो and Nepal created that history. When there was चार कोसे झारी हुँदाखेरि the kind of estimation was about 800 rhinos. जुन बेला ब्रिटिसहरु आएर shoot पनि गर्थे टाइगर rhino हैन. अनि त्यो बेलाको rhino अब अहिले 752 भनेको we have reached there basically. Okay? So this कारणले यो समरीमा कुरा गर्दा less than 100 Nepal is the only country that achieved zero rhino poaching year after year. Is not only poaching being controlled, or trade being controlled by the Wildlife Crime Control Bureau of the police. Very done well, and the community is there. And highest political commitment from the Prime Minister has a committee to look after that. So because that the combination of working together, we have created history. So basically, shortly say, less than 100 we began, we grew to almost 500 plus, then we went down during the insurgency. Then after that, 2007, Edwards really started working very together. When we started working together, and Tiger को लागि कुरा गर्यौं हैन, we can talk later. 9 देखि सुरु गर्दै 10 मा St. Petersburg भयो. When you are protecting tigers so much, the rhinos are kind of a byproduct protection. Automatically. Because they are together, no? So you patrol for the rhinos, you're patrolling for the tigers. You patrol. So it's a kind of a very nicely done effectively. So I think say rhino was a त्यो इतिहासको. They're beautiful, beautiful animals. They're really beautiful. It breaks my heart to see a rhino not making it. Recently we saw that चितवनमा चाहिँ बाटोमा हिँड्दै त्यो खाल्टोमा परेको पनि हामीले देखेका थियौं नि हैन. It was very disheartening to see that as well. In future, I'm sure you worked really hard to make sure that doesn't happen in the future. But that was really sad to see what had happened in Chitwan. We lost one. Oh, there you go. We lost one recently. I believe you're January tiro, okay? January. We lost one. I don't know if it was a male or a female, but it was very disheartening to see something like this happen as well. And in the future, hopefully, we will not go through something like this again. It is very beautiful to see that we've come from 100 भन्दा मुनि 500 फेरि घटेर 300 400 भनौं न हैन. अनि अहिले आएर लगभग 4 वर्ष भयो के अरे जिरो पोचिङ 2011 देखि भएको. यस्तो नै धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा त्यही भन्दैछु कि म 9 मा हामी टाइगरको धेरै कुरा गर्यौं अनि 10 मा आउँदाखेरि समिट भयो. यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट भयो सबैतिरबाट.
देन यदि सिस्टमले काम गर्यो गभर्मेन्टको मेकानिजम्सहरू इन्फोर्समेन्टदेखि लिएर पार्कदेखि लिएर सबैले अनि त्यसपछि तुरुन्तै जेरो पोचिङ सक्सेस भयो एन्ड नेपाल इज द ओन्ली कन्ट्री द्याट हेज एचिभड अ जेरो राइनो पोचिङ इन द वर्ल्ड एन्ड इज नट ओन्ली एचिभड वान्स एन्ड ट्वाइस इट कन्टिन्युज टु डु एचिभिङ इट एन्ड देन डुइङ 365 days अब जेरो पोचिङ एन्ड इज यस्तो सिस्टम बनेछ कि अब नेपालको प्रोटेक्सन युनिटले नम्बर जुन चाहिँ आर्मीको बटालियन छ उहाँले लेख्छ होइन कति दिन 365 364 363 62 61 60 भनेर सो द्याट्स हाउ काउन्ट एन्ड देन त्यो पार्टनरसिप र इट्स वर्क नेपाल इज अ क्लियर एक्जाम्पल वर्किङ टुगेदर इज द ओन्ली पोसिबल टु एचिभ समथिङ अनथिङ्केबल होइन एन्ड द्याट निड्स अ पोलिटिकल विल द्याट्स वाइ द प्राइम मिनिस्टर सिट्स इन द कमिटी and that system all has to buy in, which broke enforcement army देखि पुलिसदेखि सबै शस्त्रदेखि सबै and then there's a whole bureaucracy system forest ministry को सबै चिजहरू मिनिस्टर interministerial secretary को buy in then you really have to have a conservation communities like us are coming together and then most importantly local people and youth joining the force to really make a difference on the ground and I think this clear example no one has done it in the world except us. And we've been teaching the rest of the world how it can be done. And if you look at that, Nepal being still one of the poorest countries, no, we're saying middle income, we are transiting to it, and most climate vulnerable, and still you can talk about openly about corruption, we are still in the quite higher up there, no? And you look at every aspect of development indicators, no? Despite of all the problems, despite of all the struggles that we have, and what did you just show? Zero poaching, right? It's beautiful to see that. We can dive into so many different topics, so many different things. I want to just get a gist of 1960s when WWF started, I know, and again. It has changed into Worldwide Fund for Nature. I know a lot of. I was just doing a trivia with my friend last night. Also around him, and trivia गर्दै थिएँ हैन. Just Ghana sir, अलिकति थोरै if you could just tell everybody a little bit about WWF. WWF को स्थापना जसरी युएनहरुको भयो नि वर्ल्ड वार पछि धेरै इन्भाइरोन्मेन्टल च्यालेन्जेस आयो देन इट्स कम ब्याक टुगेदर वी आर अ पार्ट अफ द आयुसिएन को चाहिँ मेजर आर्म्स थियो देन slowly WWF became more independent institution को रूपमा इभल्भ भयो and then conservation को challenge बढ्दै गएपछि we have reached out to so many countries now we are about 97 countries around 100 countries मा हामी अपरेसन गर्छौं नेपालमा पहिला चाहिँ अरु संस्थाहरु थ्रु इन्भेस्टमेन्ट गर्थ्यौं भने नेपाल चाहिँ एस्टाब्लिश 1993 मा भयो the next year we will be celebrating 30 years of WWF in Nepal हाम्रो आफ्नो अपरेसन कुरा गर्छौं so WWF ले इन्ट्रेस्टिङ एउटा सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ मलाई लागेको चाहिँ Panda logo भन्ने छ नि it's one of the most powerful logos in the world and it was so much the brilliant man sir Peter उहाँले यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यस्तो बनाइदियो पाण्डा वाज द मोस्ट चाइनामा पाउँदै नपाउने about to get vanished फेरि यो चाहिँ बीचको पार अनि यसले चाहिँ यति कदली फेरि मन पर्ने खालको जनावर लोगो तपाईले जुनै पनि लोगोसँग तपाई राख्नुस् you can put all the colors available in the world but our logo will stand and is efficiently and effectively and most cost effectively. And black and white doesn't need to have a color composition. It barely costs anything to print it. I have a photo. I just sent you a photo. Last night, one of my friends sent me a photo. Since you guys were coming, we were just talking, and you let me a tasveer pathayo ke. पहिलो लोगो फर्स्ट लोगो देखि अहिलेसम्मको लोगोको एभोल्युसन ट्रान्जिसन पठाएको यस्तो क्यूट लोगो रहेछ पहिलाको चाहिँ हैन त्यो वाज आई एम श्योर इट वाज डन इन हुन्छ नि स्केच्ड मोस्ट प्रोबब्ली इट वाज स्केच I sent you a photo. I completely forgot to send you this. It's such a interesting sketch that I saw. हामीले खादा बनाएको छौं एक्चुअली we made a khada and some lady who did about the nath ko ati kura gare ni organic so that we also made a khada now with the evolution of pandas. With evolution of pandas. There you go. That's the 1961. Yeah. And then gradually moved on and on and on. Paila, it's WWF ko full form was something else, I know. World Wildlife Fund. Wildlife Fund, Paila, and then why did we make the switch? Worldwide Fund for Nature was a World Wildlife Fund. Say more America, but धेरै कुराहरु अहिले पनि अमेरिका World Wildlife Fund भन्छ. अमेरिका क्यानाडा तिर भन्छ. अहिले पनि त्यही भन्छ हैन. यो त्यसरी रेजिस्टर भएको. Worldwide भनेको we become one into wildlife we get a worldwide मा गयो हैन.
अनि WWFलाई वर्ल्ड वाइडमा पनि भनिरहनु पर्यो. इट वाज बिग कन्फ्युजन. हामी भन्दा मोर पपुलर वर्ल्ड रेस्लिङ फेडरेसन भयो. अहिले पनि कहीँ गयो भने आर यु फ्रम रेस्लिङ भन्छ. क्या एक्साइटेड हुन्छ. आई एम अन्डरटेकर भने भयो. अनि त्यसमा हाम्रो मुद्दा पनि पर्यो. अनि आई थिङ्क मेनी पिपल डु नट नो. हामीले मुद्दा गरेर ऊ हारेपछि फेरि उसले युज गर्यो फेरि WWF होइन. अनि त्यसपछि हामीले दोस्रोचोटि गरेपछि त्यसलाई मिलियन्स तिराउने गरेपछि त दे गट रेडी. नाउ दे विल हेभ उनीहरूले गर्न चाहँदैन. नाउ अब गएको 15-20 वर्ष हेर्ने हो भने तपाईँले WWE लेख्नुपर्छ. Entertainment. WWE. Yes, you check that. It's been there for last 10-15 years now. And E लेख्नुपर्छ अब. If they come back to WWF, they're going to pay hell of a compensation to us. We grew up watching it. No, it's very fascinating and interesting to know that. There you go. You can just go ahead and there you go. From WWF, it's switched into WWE. Right? Let's, Ghana sir, just to give everybody a gist of how you got started, right? Mathy Lomanthang, I'm one of the lucky ones to go all the way up to Lomanthang, you know. Where exactly is your home, sir? Starting from कताबाट सुरु गरौँ? बेनी बजारबाट सुरु गरौँ? माफ गर्नु, जोमसमबाट सुरु गरौँ कि कतातिर? जोमसमबाट सुरु गर्दा राम्रो छ. ठ्याक्क कता पढी सर? जोमसमबाट ठ्याक्कै ड्रो गरेमा म चाहिँ नर्थ इस्ट पऱ्यो त्यो खोलाबाट. जोमसङको पनि दुईवटा खोला छ होइन. मेरो खोला चाहिँ इस्ट साइडको खोलामा, हिमालको रेन्ज साइडको खोलामा पर्छ मेरो होइन, माथि अप्पर मुस्ताङमा. I had read this somewhere. You learned ABCD when you were after 10 वर्ष कटेपछि ABCD पढेको भन्ने पढाइ चाहिँ मैले गरेँ. 14 वर्ष कटेपछि होला त्यो होइन. किन 10 वर्षपछि बल्ल क ख पढेको यो नेपाली भर्जन चाहिँ होइन. मलाई अहिले के लाग्छ भने मैले कहिले सुन्छु कि मान्छेले अब दे वर बिङ बोर्न टु बी अ लिडर भन्छ होइन. आई थिङ्क आई वाज बिङ बोर्न टु बी अ कन्जर्भेसनिस्ट जस्तो लाग्छ होइन. जन्मेपछि अलिकति आउन साथ त्यो बुद्धिज्मको शिक्षा पाइहालेँ. आई वाज भेरी फर्चुनेट टु रिसिभ द्याट. अनि बुद्धिज्मको शिक्षामा पाउँदाखेरि त समथिङ द्याट्स द सेन्स अफ कन्जर्भेसन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ. सुरुमा तपाईँले सिकाउँदाखेरि नि यु हेभ टु हेभ अ कम्प्यासनेट हार्ट होइन, काइन्ड हार्ट, to really see every living being as a connected to you. I mean, because we are so connected, we are interdependent. भन्ने सिकाएको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि त्यही भेटाइहाल्यो. देन मोर इम्पोर्टेन्टली देन हाम्रो गाउँमा त गोठालो काम गर्नुपर्छ. सो आई स्लेप्ट विथ माई गोट्स एन्ड आई वर्क विथ माई होइन, बाख्रा चराइहाल्यो. बाख्रा चराउँदाखेरि देन वान थिङ आई हेभ टु फाइट इज विथ स्नो लेपर्ड्स. हिमचितुवा कतिको देखिन्थ्यो त्यतिखेर? चितुवा अहिले जति देखिन्छ त्यो बेला त्यस्तै लाग्छ मलाई, टु बी भेरी लुकिङ एट इट होइन. त्यो बेला पनि च्यालेन्जेसहरू थियो. चितुवा देख्थ्यो हामीले त, जहिले पनि देख्ने हो नि त. मान्छे त्यही त कन्फ्युजनै थियो नि. सो इलुसिभ क्यान सी भन्छ. हाम्रो पछि आएको गर्छ त्यो, गोठमा आएको गर्छ त्यो. जहाँ बाख्रा लग्यो त्यहीँ मलाई बर्खामा ऊ हिमालतिर आउँछ, तल त हिउँदोमा तलतिर बेसीमा आउँछ. त्यो जहाँ हामी गयो त्यहीँ आउँछ नि. सो त्यो हिउँचितुवा वाज नेभर इलुसिभ टु मी इन माई लाइफ. दे वर अलवेज विथ मी. Did the snow leopards play a big part of you being in WWF and spearheading it? I think it doesn't play a big role, me hating it. I think more to do with my conservation essence of being naturally connected and then coming from the very much connected land and then studying it. Where is this, by the way? त्यो गुन्सामा हो त्यो. त्यो गुन्सामा हामीले पहिलोचोटि अब रोडनी ज्याक्सनले 1980s GPS सेटेलाइट कलरिङ गर्नुभयो स्नो लेपर्डमा होइन. करण शाहहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा प्रोफेसर. अनि त्यसपछि हाम्रो नेपालमा GPS रेडियो कलरिङ हुन सकेन. अनि त्यो बेलामा हामी 2013 होइन कञ्चन, 2013 हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले अब कलरिङ गर्ने भन्ने भयो कञ्चनजङ्घामा. एन्ड द्याट्स वेन आई वेन्ट. दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी. या लेट्स एक्सप्लेन टु एभ्रिबडी. अलिकति डिटेलमा बुझाउन सबैजनालाई. कस्तो भने स्नो लेपर्ड चाहिँ अब त्यसलाई क्यामेराबाट ट्र्याप गर्ने कहाँ छ के छ देखिहालिन्छ. कञ्चनजङ्घामा सबभन्दा अलमोस्ट 6000 मिटरसम्मको क्लोजमा चाहिँ हामीले क्यामेरा ट्र्याप गर्ने, विच द हाइएस्ट इन द स्टिल इन द वर्ल्ड होइन, रेकर्ड छ त्यो. त्यसपछि त्यसलाई खोजेर अनि GPS कलर गरेपछि हाम्रो स्नो लेपर्ड त कञ्चनजङ्घा त ट्राई नेसन्स जस्तो हो. त्यो त कञ्चनजङ्घा हिमाल, इन्डिया, सिक्किम, नेपालको चाहिँ टिबेट अटोनोमस रिजनसँग जोडेको. त्यहाँ कलर गरेपछि कति चाहिँ त्यो ट्राभल गर्दो रहेछ त
तीनटा कन्ट्रीको बिचमा कहाँ पुग्ने रहेछ, कतिसम्म तल आउँछ, कतिसम्म माथि जान्छ हेरौँ, जसले गर्दा इकोलोजिकल रेन्जमा भोलि क्लाइमेटको इम्प्याक्ट भयो भने उसको मेजर जाने बाटोहरू कता रहेछ भने पत्ता लगाउने हिसाबले हो खास। एन्ड द्याट्स वाइ अब जिपिएस कलर गरेपछि त हामी यहीँ बसेर मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ नि त। सो द्याट्स वाट सेटेलाइट कलर्स क्यान डु द्याट लेभरेजिङ टु द्याट। अनि त्यही गरेको होइन। यसको इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी भने चाहिँ हाम्रो डक्टर रिन्जिन श्रेष्ठ र हाम्रो टिम हुनुहुन्छ, डक्टर नरेन्द्र प्रधान, त्यो टिम धेरैजना भयो, अनि कमल थापा धेरैजना छ, अनि नेसनल पार्कको अब डक्टर साहब जसले सिडेट गर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ सुताउने उठाउने काम, अनि त्यहाँ एनटिएनसीको साथीहरू सबै जानुभयो। उनीहरू समात्न सक्नु भएन। 15 दिन भएपछि म आइपुगेँ त्यो बाटोमा यहाँ देखेँ, त्यो हिउँ यसो हेरेँ। मैले के भने हिमाल चाहिँ हामी यसलाई वी कल द गड्स पेट। इट्स इन्ट्रेस्टिङ। युरोपमा के भन्छ भने घोस्ट अफ द माउन्टेन, घोस्ट भने त भूत भयो नि त होइन। हामी लोकल मान्छेहरू त्यहाँ हिमाली मान्छेहरूले त्यसलाई भगवानको चाहिँ एउटा डाइटी हो, यो रिसायो भने हाम्रो बाख्रा खाइदिन्छ धेरै, यो रिसाउन दिनु हुँदैन, अलिअलि खाना दिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ रिसाउन दिनु हुँदैन भन्ने हुन्छ। सो इट्स अ डाइटी बिकम्स अ घोस्ट भयो नि त होइन। अनि डाइटी पनि पूजा गर्नुपर्छ। सो आई डोन्ट नो वाट द्याट ह्यापन अर नट। अनि मैले रिन्जिनलाई भनेँ होइन, भोलि त सोध्नुहोस् न है रिन्जिन श्रेष्ठ डक्टरलाई, यो त पूजा गरौँ भाइ, पूजा गर्नुभयो भने गरेको छैन दाइ भन्नुभयो। त्यसो म अलिकति पूजा गर्छु, तपाईँले एक हप्ताभित्र त समाज छ होला भने मैले होइन। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ, इट्स एक्चुली दे इन द फोटो। त्यसपछि यसो डाइटिजले चाहिँ त्यहाँको देवता देवी देवता हिमालदेखि लिएर यसो अफर गरेपछि ठ्याक्क समातिहाल्यो हप्तापछि। एन्ड द्याट वाज द फर्स्ट टाइम वाज कट। एन्ड 84 पछि समातेको त्यहाँ हो पहिलोचोटि। त्यसपछि हामी 3-4 गऱ्यौँ अनि डोल्पोमा गऱ्यौँ। सो वी कन्टिन्यू टु अन द्याट। सो वाट इज इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो कल्चरली पनि यु रियली निड टु रेस्पेक्ट the species, and sometimes we get carried away by the notion of a developed world. उसले जे भन्छ त्यही समान के जस्तै अब saying the god's pet versus the ghost of the mountain are totally two different interpretation हो नि त। They say the ghost because they say the ghost can appear and disappear, so they never saw it, so that's how they connected to it. We say God's pet because God is there and the mountains residing there, and that's why these are the deities. And the deities being looking after the resources. Deities like refer गर्छ भने you look after your resources, you protect your resources, and it's clearly it's ecological sense. These are the indicators of health of the mountain, and of course they are the protecting it. If you don't protect them, you are protecting the highest ecology in the world. And this is health of the ecology, indicators of ecology. So you're basically, these guys are protecting the resources. No doubt on that. And Japan in 6,000 meters. Exactly. Tell me something, since we're on this topic, since you've traveled so much, Yeti is the best, isn't it? Yeti भेटाएको यति चाहिँ छ भन्ने कुरामा स्टिल धेरै कुरा गर्छन् हैन। हिलारी सर एडमन्ड हिलारीले त्यत्रो एक्सपिडिसन गर्नुभयो सगरमाथामा धेरै कुराहरूको स्लोली गर्दाखेरि यति छ भन्ने मिस्टेकै छ अझै पनि हैन। तर कति कुराको त्यसको पाइलाहरूको हेर्दाखेरि ब्राउन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर हुन्छ, एन्ड ब्राउन बियरको पग मार्क चाहिँ ठुलो भएर त्यसको अलिकति त्योसँग रिलेट पनि गर्छ कसैले। वी हेभ अ स्लोथ बियर, त्यसो हिमालयन ब्ल्याक बियर एन्ड हिमालयन ब्राउन बियर on the top. I got really excited all of a sudden. अस्ति स्लथ बियर देखाएको थिएँ कि मैले होइन, चितवनमा हुँदाखेरि चाहिँ 2 सेकेन्डको लागि देखाएको थियौँ हामीले स्लथ बियर होइन। त्यो गाडी हामीले त्यो रोक्ने बित्तिकै we got startled अनि he or she ran away होइन। Anyway, since we're on the Yeti topic, कस्तो हुन्छ होला if we really had a Yeti, how would it look like? Or how would it be? It would look like a bit of a raw form of human being. त्यस्तो लाग्छ मलाई भइहाल्यो किनभने दिस नट ओन्ली टक हियर, अल्सो टक इन द मङ्गोलियन साइडमा, सेन्ट्रल एसियामा धेरै कुरा गरेको छ। त्यो मान्छे नै छ भन्ने कुरा छ कि प्रि हिस्टोरिक मान्छेहरू होमो होइन, हामी होमो सपियन्स भन्छौँ नि, त्योभन्दा अगाडिको जुन फर्म्सहरू छ नि त्यस्तै खालको छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन। सो वी रियली डु नट नो। द्याट्स 2 थिङ्स आर भेरी टक्ड अबाउट भेरी अस्पिसियसली इन माउन्टेनमा, बट इट्स भेरी डिफिकल्ट टु सी। एउटा चाहिँ हिमालमा हिउँमा पनि चाहिँ सिंह छ भन्ने छ कि सिंह, अनि एउटा चाहिँ यतिको कुरा गर्छ, एउटा सिंहको कुरा गर्छ, हिमालयन लायन। अनि हामी त्यो चाहिँ टिबेटन बुद्धिज्ममा धेरै कुरा छ। काङसिङ भन्छ, काङ भनेको माउन्टेन, सिंह भनेको चाहिँ लायन। सो दिस टु वाज भेरी फेसिनेटेड मी, बट आई हेभ नेभर सिन द्याट। आई नेभर हर्ड मच, हेयरिङ इट बट नट रियली having much more closer that I couldn't talk about it. It would be really interesting to go ahead and see a Himalayan lion. Yeah, exactly. It would be really fascinating to see that. I was fascinated अस्तिकै कुरा गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ
रिन्जन आउँदाखेरि चाहिँ होइन हामीले स्नो लेपर्डले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो एउटा स्पेसिफिक रहेछ कि त्यो दे स्प्रे देयर आई बिलिभ द युरिन आई बिलिभ होइन टु मार्क रहेछ होइन त्यो इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो मलाई क्यामराज राखेर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अस्ति म चितवन जाँदाखेरि चाहिँ मैले पहिलोचोटि हो अब पहिलादेखि थियो होला होइन मैले क्यामराज देखेँ कि जङ्गलको बिचमा त्यो मलाई एकदम फेसिनेटिङ लागेको थियो कुड यु इलाबोरेट अ लिटल बिट अबाउट वाट वी आर डुइङ इन चितवन विथ क्याप्चरिङ इमेजेस ओर भिडियोज स्पेसली कार्निभरहरू नेपालकोमा जति पनि कार्निभर हुन्छ दोज आर अल भेरी इल्युसिभ अनि त्यसको वस्तुस्थिति बुझ्नको लागि मोनिटरिङ गर्नको लागि लङ टर्म हिसाबले अब हामीले धेरै विधिहरू अप्नाएको छ डिफ्रेन्ट टेक्निक वी युज कहिले चाहिँ अब यु हेभ सिन पग बाघ लट अफ पिपल सी द पग बाघ होइन एउटा द्याट्स अल्सो अ काइन्ड अफ अ मोनिटरिङ टेक्निक वी युज कुनै एरियामा गयो भने सपोज बाघको पग बाघ देख्यो भने ओ देयर इज अ टाइगर इन द्याट पर्टिकुलर एरिया भनेर थियो र यही बिचमा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब फुटप्रिन्ट मात्रै हेरेर यु कान्ट टेल हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर यु कान्ट टेल इट प्रिसाइजली होइन अनि त्यही गर्दा चाहिँ विथ ड्यु कोर्स अफ टाइम चाहिँ हामीले देयर इज अ इन्भेन्ट अफ क्यामेरा ट्र्याप सो इट्स अ सेल्फ ट्रिगरिङ क्यामेरा अनि यो चाहिँ हामीले अब कुनै पर्टिकुलर एरियामा क्यामेरा राख्यो भने चाहिँ जहाँ चाहिँ बाघ पाउन सक्ने छ त्यहाँ क्यामेरा राख्यो भने चाहिँ इफ एनी एनिमल मुभ्स इन द्याट पर्टिकुलर पाथ इट टेक्स अ फोटोग्राफ अटोमेटिकली अनि त्यही इमेजेस हेरेर ल यो ठाउँमा चाहिँ यो पर्टिकुलर बाघ रहेछ है भनेर हिसाबले चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो टेक्निक इस्टाब्लिस भयो र अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ जति पनि टाइगरको पपुलेसनहरू एस्टिमेट गर्दछ यो सबै हामीले क्यामेरा ट्र्यापबाटै गर्छौँ जस्तै अब चितवनमा जुन तपाईँले देख्नुभयो हामी कुन चाहिँ एरियामा सर्वे गर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हामीले क्यामेराहरू राख्छौँ स्पेसली अल दोज एरिया वेयर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी अफ क्याप्चरिङ टाइगर्स टाइगर हुनसक्छ सो त्यो एरियाहरू सबलाई कभर गरेर चाहिँ हामीले क्यामेरा राख्छौँ र त्यही बेसिकली के अरे टेक्निक्स भेरी इजी बाटोमा राख्यो ठ्याक्क बाघ हिँड्न साथ फोटो खिच्छ यो एउटा कुरा चाहिँ मलाई अचम्म लागेको थियो कि होइन यो हामी नर्मल मान्छेलाई थाहा हुँदैन कि यो कुरा होइन बाघ पनि बाटोमै हिँड्दो रहेछ भनेर चाहिँ थाहा थिएन कि मलाई यो कुरा होइन अनि बर्दियामा पनि सुनेकै कुरा हो यो होइन अनि त्यसपछि यसपालि चितवन अस्ति जाँदाखेरि चाहिँ त्यो क्रिस्टल क्लियर भयो कि मलाई ओके सो बाघ पनि बाटोमै हिँड्न खोज्दो रहेछ भनेर होइन वाट्स द रिजन बिहाइन्ड द्याट स्पेसली अब एउटा लजिकै लिउँ न हजुरको तपाईँ जङ्गलमा जाँदा यु वन्ट गो थ्रु द डेन्स फरेस्ट जहाँ चाहिँ हिँड्नै सक्दैन एनिमललाई पनि त्यही हो किनभने डेन्स फरेस्ट एकदम स्क्रबी ल्यान्ड त्यो हेर्दा यु निड टु स्पेन्ड यो एनर्जी होइन अब जस्तै एनिमलहरूलाई पनि हिँड्नको लागि त एनर्जी त चाहिन्छ तर यस्तो बाटो कि जहाँ हिँड्नै नसकोस् हामीले त भन्छ नि जङ्गलमा हिँड्छ भनेर तर प्रायः जस्तो जङ्गल त झाडी हुन्छ त्यहाँबाट हिँड्न जानलाई नि उसलाई हि अर सी हेज टु स्पेन्ड एकदमै आफ्नै एनर्जी नि सो दे अल्सो लुक आउट फर द सुइटेबल रुट्स होइन जस्तै अब मान्छे हिँड्ने बाटो हात्ती हिँड्ने बाटो या यो के अरे यो स्पटेड डियरहरू हिँड्ने बाटो जुन बनाएको हुन्छ त्यस्तै बाटो नै उनीहरूले फलो गर्ने हो होइन त्यही भएर चाहिँ दे एक्चुअली वक थ्रु द फरेस्ट रोड इनसाइड द जङ्गल That was really fascinating to see that. I think what you talked about camera नि क्यामेरा त्यो टाइगरको मात्र होइन क्यामेरा ट्र्यापिङ अहिले सेन्सस गर्दाखेरि पनि सबै गरिहाल्छ त्यसपछि मोनिटरिङले क्यामेरा राखिराखेको हुन्छ अर्को त्यहाँ सिसी क्यामेरा छ सिसी क्यामेरा अरू मान्छेले मोनिटरिङ गर्नुपर्छ सबैलाई होइन सिसी क्यामेरा पनि छ वी कल आई इन द पार्क है आई इन द पार्क यस अनि त्यसै भेहिकलहरूको पनि चिप्स राखेर ट्र्याक गर्छ अहिले है सो वी हेभ एडभान्स सो मच हामी कन्जर्भेसनमा वी रियली वान्ट टु स्टे अहेड अफ दि पोचर्स होइन पोचरको लागि त एउटै मात्र मिसन छ पोचिङ गर्ने होइन अनि त्यो भित्रको रिसोर्स एक्सट्र्याक्सनलाई एउटै मात्र मिसन छ तर हाम्रो त थुप्रो मिसन छ नि त एन्ड द प्रोटेक्सन इज मच डिफिकल्ट त्यस कारण त्यहाँ सिसी क्यामेरा पनि छ त्यहाँ क्यामेरा ट्र्याप पनि छ त्यसपछि आई अन द पार्क छ त्यसपछि त्यो भेहिकल छिर्नेहरूको भेहिकल ट्र्याकिङ चिप्सहरू हालिदिएको छ सो त्यो लट्स अफ थिङ्स इन द पार्क अनि त्यसपछि आर्मी र पार्कले पेट्रोल गर्छ पेट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ स्मार्ट पेट्रोलिङ गरेर ठ्याक्कै जे जिपिएस लोकेसनमा जहाँ जे भेट्छ त्यही ठ्याक्कै लगाएर एक्चुअली यु क्यान सी वाट्स गोइङ अन चितवन यु क्यान सी इन काठमाडौँ डाइरेक्टर जेनरलको नेसनल पार्क र आर्मीको डाइरेक्टोरेटबाट देख्न सकिन्छ एन्ड यु सी हाउ मेनी पिपल आर पेट्रोलिङ
नत्र भन्दा पहिले त पेट्रोल गऱ्यो भने सुते पनि त भयो नि होइन अब अहिले त हुँदैन त अब यु रियली निड टु वक एन्ड यु सी फिजिकली हाउ पिपल वर ट्राभलिङ एन्ड पेट्रोलिङ त्यस्तो खालको टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट छ ड्रोनहरूको पनि के युज गऱ्यौँ द्याट इज स्टिल देयर स्निफ अ डग होइन कुकुरलाई पनि लगाइराखेको छ चौर आयो भने समातिहाल्यो हाम्रो त यो चितवनमा त यतिसम्म छ कि गैँडाहरू ठ्याक्कै मारेर विदिन 15 मिनट्स चाहिँ गैँडा फेन्ट भयो उसको हर्नलाई डिहर्न भइसक्यो मान्छे भागिसक्यो त्यसपछि गैँडा एकछिनपछि उठेर 6-7 दिनसम्म गैँडा हिँडिरहेको छ बिचारा त्यस्तोसम्मको इफिसियन्सी छ पोचरको होइन सो यु रियली निड टु ट्र्याक अल अफ द्याट सो त्यही कारण इन्टिग्रेटेड अप्रोचहरू धेरै सिस्टम लगाइरहेको छ what do people use the horn for? Why is it so valuable? Why is it more valuable than an animal's life? एनिमल्स लाइफ भन्दा पनि भ्यालुएबल कुरा गर्दाखेरि त हामी पोचर्सको लागि त खास गरेर अब यो साइकोलोजिकल र कल्चरलसँग लिङ्क हो कि त्यो लगाएपछि धेरै डिजिजहरू क्योर हुन्छ क्यान्सरदेखि भन्ने कुरा एक लेभलमा कुरा गर्छ भने मोस्टली एफ्रोडिजियक भन्छ क्या अब अलिक मासु खाऊ प्रोटिन खाऊ अलिक बलियो भएर भइहाल्थ्यो नि भन्ने कुरामा यिनीहरूले यस्तै खाइदिएर एउटा साइकोलोजी बनाइदिएछ कि त्यो राइनो हर्नहरूबाट एफ्रोडिजियाको धेरै काम गर्छ भन्ने कुरा साइकोलोजिकल दिइदिएछ सो इट्स काइन्ड अफ वेन यु हेभ अ लेस पिपुल हेभ क्रिएट सो मच साइकोलोजी दे ब्रिङ इट त्यही कुरा हो खासै इज अ क्याट्रक भन्छ हामीले इट्स भेरी जसरी नाङ उम्रिएछ त्यसरी उम्रेको चिज हो त्यो होइन त्यत्रो विधि ठुलो भ्यालु भएर गर्नुपर्ने होइन तर मान्छेले त्यसरी युज गरेछ गर्ने चाहिँ कन्छ यु भन्छ प्लस अनि हाम्रो नेपाली उसमा तर्पण दिने भन्छ नि आजको तर्पण दिने भने के हो मर्दाखेरि चढाउने पानी दिँदाखेरि चाहिँ राइनो हर्न राखेर त्यसबाट पानी दियो भने चाहिँ स्वर्गमा हुन्छ भन्ने पनि तर त्यसले धेरै गराएको छैन आई थिङ्क वी सुड अहिले धेरै मिडियामा जान्छ यो कुरा होइन तपाईँको कुरा त्यसले धेरै इन्फ्लुएन्स गराएको छैन मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अहिले पोचिङ हो पोचिङ हेज टु डु लाइक ए म एफ्रोडिजिक डिफ्रेन्ट क्युर सिस्टम्स द्याट ट्रेडिसनल मेडिसिनको कुराहरूबाट युज गरेको हुनाले द्याट्स द मेजर रुट हो But it's amazing to know that people, if somebody still has it, I'm amazed, I'm shocked. होइन कि के अरे माथि परलोक जाने बाटोलाई सजिलो बनाइदिन्छ त्यसले भनेर कल्पना कसैले गरिरहेछ भने चाहिँ त्यो भ्रम चाहिँ म छक्क परेँ त्यो सुन्दाखेरि हन मात्र होइन छाला भए पनि युज गर्छ अनि तपाईँलाई किताब पढ्नुहोस् एकजना डाक्टर हेमन्तराज मिश्र भन्ने चाहिँ हाम्रो पहिलाको किङ मुद्रा ट्रस्ट भन्थ्यो अहिले नेसनल ट्रस्ट भन्छ त्यहाँको चिफ अनि नेसनल पार्कको हुनुहुन्थ्यो डिप्युटी चिफ उहाँले लेखेको किताबै छ राइनो त्यसमा पुरा क्लियरली छ स्पेसली मिडल इस्टमा त्यो ड्यागर हुन्छ नि हजुर त्यसको पनि राइनो हर्नबाट पनि बनाउँछ त्यही भएर पनि त्यसको बिड छ कि So people are poaching rhinos for all these various reasons, right? Exactly. That is so. This is the book that you're talking about, Nepal's Chitwan National Park handbook, right? Hemanta Mishra with Jim Ottaway Jr. Exactly. Let's dive into tigers since I'm wearing a T-shirt of tiger today. Sure. पहिला कस्तो थियो घन सर when there is a video of the Queen of England in Nepal at that time, होइन जसरी बाघलाई चाहिँ त्यो सेतो राखिँदो रहेछ होइन कपडा राखिँदो रहेछ के हुन्छ आई रियली डोन्ट नो मेबी रिफ्लेक्सन होला होइन अनि त्यसलाई नजिकै ल्याउँदै गयो एन्ड देन व्याम ब्याम होइन देयर यु गो यु hunt a tiger for your joy or to boost your ego, I believe, right? How far have we come and how was it back in the day? Let's talk about how was it back in the day. Oh, there you go. This is the world famous video, right? यो पनि समय थियो एउटा हैन. How was it back then, Ghana sir? अब ब्याक दिन कुरा गर्दाखेरि त इट्स अ होल लाइक त्यो अगेन अहिले जसरी एफ्रोडिजियाको रूपमा धनीहरूले किनेर ब्ल्याक मार्केट भाउ बढाएर राइनोको पोचिङ भइरहेछ त्यो बेलामा ठुला बडालाई बाहिरबाट आउनेलाई इङ्ल्यान्डबाट आउनेलाई अलिकति चाकरी गर्नलाई पनि काम लाग्ने भयो होइन आफ्नो मान्छेले ठुलो स्टेटसको सिम्बल भयो अनि सुटिङ गरेपछि छाला बिछाएर राख्ने भयो इट्स अगेन इज सेम थिङ हो कि साइकोलोजिकल टु डु मो विथ साइकोलोजिकल इगो बुस्टिङ योर इगो एन्ड बुस्टिङ योर त्यो कुरा हो त्यस कारण यो कन्जर्भेसनको कुरामा त त्यो बेलामा जङ्गलै थियो चारकोचे जारी थियो बाघहरू पनि धेरै थिए सुटिङ भयो स्लोली वी लर्न अ लेसन होइन त्यो पनि वास्तवमा कति कुरा इन्ट्रेस्टिङ कुरा वर्ल्डमा हेर्ने भने जसले धेरै चाहिँ यसमा हन्टिङमा गयो नि उनीहरूबाटै रियलाइजेसन आयो कि इट्स गेटिङ भ्यानिस्ड
र अब गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यही भएर तपाईँले कुरा गर्नु भने त्यही इङ्ल्यान्डकै कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले। WWFको पहिलो प्रेसिडेन्ट पनि इङ्ल्यान्डकै हो नि त आखिरमा, प्रिन्स चार्ल्स होइन। सो आई थिङ्क त्यस रियलाइजेसन चाहिँ के भयो भने ह्युमनमा मलाई लागेको, इफ यु लुक एट म अब फिलोसफिकल एप्रोचमा मान्छेहरू पनि गल्तीलाई आफैले महसुस गर्नु त राम्रो हो, तर पहिल्यै महसुस नगरेर बिग्रिसकेपछि महसुस गर्नु पनि अलिकति एभरेज मान्छे जस्तो लाग्छ कि मलाई। अनि त्यो रियलाइजेसन भएपछि त अनि त्यसरी भयो। अब लङ वे कमिङ भयो। पहिला त्यहाँ त्यो थियो नियम कानुनको कुरा, अब जङ्गलले फनानी गरे, हाम्रो नेपालको पनि जङ्गलले फनानी गरे हो नि त। अनि सबै वाज कोइन्साइडिङ टुगेदर। एउटा त हायर लेभलको मान्छेले गेस्टहरूले अनर गर्ने कुरा भयो, उसलाई पनि त्यो अलिक एक किसिमले भन्यो भने प्रेस्टिजको कुरा भयो। अर्कोतिर जङ्गल पनि फनानी गर्नु नि गरेकै छ। अनि अब बिस्तारै गर्दाखेरि इफ यु लुक एट नाउ, त्यसपछि टाइगरको त धेरै सिध्यो नि त। टाइगर वाज वान अफ द लोवेस्ट लोमा गएको नि, जसरी गएर गयो टाइगर वेन्ट भेरी लो एन्ड भेरी कन्फाइन्ड टु भेरी लिमिटेड। Do we have a number? Give or take of your mind, if you can remember. Liberty tiger, we say rhinos less than 100, but tiger there was never a figure that we could say how many when there was Charkoshe Jari there was no single number was talked about, होइन। तर आई थिङ्क पछि चितवनमा बढी टाइगर हुँदै गएको थिएँ। आई थिङ्क म एराउन्ड 60 को रेन्जमै कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले, होइन। अब त्यो कुराहरू हो। अहिले त अब हामी 100+ होइन, 93 अब यसबाट के आउँछ। र लङ वे कुरा गर्दाखेरि अघि भने जस्तै टाइगर कन्जर्भेसनको कुरा धेरै उठ्यो नेपाल, हरेक क्षेत्रमा ग्लोबल्ली उठेपछि त नेपाल डिड सो मच एन्ड यु नो प्रिटी वेल नाउ we may soon we become the first country to double tiger numbers. So we came long way off. And त्यो आउनेमा पनि I think those who were shooting it earlier, they were actually wanted to protect it, and the protection was important because everyone wanted to protect. And हाम्रो केसमा त protection is not only protection species, हाम्रो कल्चरली पनि धेरै नजिक छ भने अर्को त इकोनोमिकली पनि टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि त टाइगर टप्सको पनि त्यही हो नि त। टाइगर देखाएको नि पहिला त। टाइगर टप्स होटल वाज बिङ बोर्न, दे वर शोइङ द टाइगर्स नि फर्स्ट एन्ड राइनोस अफ कोर्स थिए, but most importantly टाइगर। त्यही भएर त टाइगर टप्स भयो नि त, होइन। अनि त्यहाँदेखि अहिले पनि बर्दियामा गएको 3 वर्ष अगाडि के थियो त, संसारभरि हेर्न जाने मात्रै एउटा ठाउँ बर्दियामा के होइन, बाघेर्ने। आई थिङ्क वी हेभ कम लङ वे फ्रम shooting with guns to shooting with your eyes. Yeah, we definitely have. How is a tiger, Kanchan sir? Just give everybody a gist of how does a tiger's mind work. Just tell everybody how a tiger is. So संसारमा 9वटा सब स्पिसिस छ टाइगर, त्यसमा 3वटा हराइसक्यो, बाली, जाभन र क्यास्पियन इन ड्यू कोर्स अफ टाइम। र हाम्रो साउथ एसियामा चाहिँ वी हेभ वान सब स्पिसिस, सो द्याट्स कल प्यान्थेरा टाइग्रिस एन्ड पपुलरली नोन एज बेङ्गल टाइगर। र साउथ एसियामा अलमोस्ट टोटल पपुलेसन जति छ त्यसको 80% चाहिँ साउथ एसियामा छ। आई मिन त्यसमा पनि पर्टिकुलरली 90% चाहिँ इन्डियामा छ। र नेपालमा चाहिँ एराउन्ड 10% भनौँ न साउथ एसियामा पाइने, नेपाल र भुटानमा रहेको छ। र नम्बरले हेर्ने हो भने अघि हजुरले पनि सोध्नुभयो प्रि हिस्टोरिक टाइममा कति नम्बर थियो भने वी हेभ नो एकाउन्ट अन द्याट वान। तर 70s अनवर्ड्सदेखि चाहिँ नेपालले टाइगरलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकता दिँदै, मैले भने फर्स्ट नेसनल पार्क वाज फ्रम चितवन नेसनल पार्क। त्यसरी चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ यो स्पिसिसहरूलाई पनि मोनिटर गर्ने चाहिँ प्रचलनमा आयो। र यो सबैले जान्न पनि जरुरी छ, टाइगरको बारे जति पनि लिट्रेचर हामी पढ्छौँ नि द्याट्स फ्रम नेपाल। 70s देखि अलमोस्ट 1985 सम्म लट अफ रिसर्च हेज बिन डन अन टाइगर्स, स्पेसली नेपाल टाइगर इकोलोजी प्रोजेक्ट भन्थ्यो। त्यो चाहिँ नेपाल सरकार र युएसको स्मिथसोनियन इन्स्टिट्युटको कोलाबोरेसनमा चाहिँ कामहरू भयो। र हामीले जति पनि अहिलेको जति पनि पहिलाको टाइगर एक्सपर्टहरू छ, सो 70s र 85मा त्यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ धेरै इस्ट्याब्लिस भयो, इन्क्लुडिङ नेपालको पनि धेरै एक्सपर्टहरू। र त्यहीबाट नै हामीले टाइगर कसरी मोनिटर गर्नुपर्छ भनेर सिकेर आयो। र 70s अनवर्ड्सदेखि अघि नै हजुरले क्यामेरा ट्र्यापको कुरा गर्नुभयो, अनि त्यही भएर गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ टाइगर बेसिकली टाइगर रेन्ज नेसनल पार्क भन्दा चाहिँ वी हेभ 5 नेसनल पार्क। सो स्टार्टिङ फ्रम द इस्ट वी हेभ पर्सा नेसनल पार्क, अनि त्यससँग एडजोइनिङ चितवन नेसनल पार्क,
Then further to the west is Baake National Park. So Baake National Park is relatively, in comparison to other 5, it's a new national park where we have a tiger there as well. Then we have Bardia. Then in the far west is Sukla. So अहिले चाहिँ हामीले बेसलाइन टाइगरको कति नम्बर कति छ भनेर चाहिँ हामीले 2009 लाई चाहिँ इन्क्युट गरेर गर्छौँ किनभने द्याट्स द काइन्ड अफ अ भेरी रोबस्ट डेटा वी हेभ हैन 121 टाइगर्स So right now, based on 2018, we have 235 wild tigers, especially adult one, 235 tigers. यसपालि पनि हामीले सर्वे गरिरहेको छ, so we'll hopefully have a number in few months time. In how many years do we do a survey? अहिलेको चाहिँ हाम्रो जुन नेपाल सरकारको monitoring of tigers and prey भनेर एउटा प्रोटोकल छ, त्यो अनुसार चाहिँ we do every 5 years. हरेक 5 वर्षमा चाहिँ नेशनल डेटा चाहिँ अपडेट गर्छौँ. इन्डिभिजुअली हरेक पार्कमा एउटा मोनिटरिङको हिसाबले गरिहाल्छ, तर नेशनल जुन डेटाबेस छ वी अपडेट एभ्री 5 years. What's the projection like? We're hopefully gonna increase. यस्तो हो, नेपाल सरकारको ग्लोबल कमिटमेन्ट छ डबलिङ द टाइगर गर्ने. सो वी हेभ अ बल पार्क फिगर अफ 250 किनभने हाम्रो बेस लाइन 120 थियो. अब एउटा हुन्छ नि बल पार्क फिगर कति राख्ने भन्दा चाहिँ सो बेला डिसिजन मेकरहरू चाहिँ 250 भनेर छ. सो 250 इज आवर टार्गेट. अस्ति मैले यो सुनिरहेको कुरा कि बर्दिया जाँदा पनि सुन्छु, चितवन जाँदा पनि अस्ति पनि सुने होइन, एउटा बाघलाई चाहिँ एक्स अमाउन्ट अफ ठाउँ चाहिँदो रहेछ होइन. त्यो के हो एक्ज्याक्टली? इफ यु कुड एक्सप्लेन इट टु एभ्रीबडी, हाउ मच सर्फेस एरिया डज अ टाइगर निड टु थ्राइभ? हुन्छ नि उसको आफ्नो भनेर उसको टेरिटरी भनेर चाहिँ हरेक बाघको एउटा टेरिटरी हुँदो रहेछ नि होइन. कुड यु एक्सप्लेन द्याट टु एभ्रीबडी? सो especially most of the carnivore are territorial animals, so they need a certain territory for their survival. अब टेरिटरी कति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ इट डिपेन्ड्स. स्पेसली के हुन्छ नि, हामीलाई बाँच्नको लागि के चाहिन्छ? घर चाहिन्छ, खाना चाहिन्छ, र बस्नको लागि घर भयो, र अब सोसाइटी चाहिन्छ होइन. त्यस्तै एनिमलको लागि पनि आधारभूत आवश्यकता भन्छ नि हजुरको, पानी, कभर, दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, र अर्को फुड होइन. अनि त्यसैले नै त्यसको टेरिटोरी डिफाइन हुन्छ होइन. र चितवन कस्तो ठाउँ भने यु हेभ अ प्लेन्टी अफ फुड, प्लेन्टी अफ ह्याबिट्याट, र प्रोटेक्सन पनि राम्रो छ, र यु ह्याड अ गुड कभर एज वेल. त्यसले गर्दा चाहिँ बाघलाई आफ्नो टेरिटोरी के भने नि, ऊ टेरिटोरीमा किन घुम्छ त भन्दाखेरि खाना खोज्न जाँदाखेरि होइन. जस्तै यु हेभ अ प्लेन्टी अफ फुड, सो द्याट्स वाइ यु हेभ भेरी स्मल होम रेन्ज. सो द्याट्स बेसिकली भनौँ न, चितवनमा हेऱ्यो भने 12 to 40 स्क्वायर किलोमिटरमा यु फाइन्ड 1 मेल टाइगर होइन. तर अब कुनै एरियामा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ द्याट मच अफ प्लेन्टी अफ फुड, वाटर पनि एकदमै हुन्छ नि स्कार्सली एभाइलेबल छ भने देन यु हेभ अ वाइड होम रेन्ज. अनि त्यसले गर्दाखेरि अलमोस्ट 100-200 स्क्वायर किलोमिटर पनि हुनसक्छ. सो इट डिपेन्ड्स अपन द फुड, कभर एन्ड द वाटर एभाइलेबिलिटी. यो तिनवटा कुराले चाहिँ फरक पार्छ. आई थिङ्क यो तपाईँले टाइगर कुरा गर्नुभयो नि, ग्लोबली नम्बर ठ्याक्कै नभए पनि 100 years ब्याक वी सेड वी हेड 100,000 टाइगर्स. 100,000 टाइगर्स टाइगर रेन्ज कन्ट्रिजहरूमा होइन. त्यसपछि 70s मा कुरा गर्दै 40,000 टाइगर्स. अनि बाई 2008 मा आइपुग्दाखेरि वी हेड ओन्ली 3,200 टाइगर्स भनेर. त्यही भएर 2010 मा सेन्ट पिटर्सबर्गमा 3,200 टाइगर्सलाई डबलिङ गर्ने भन्ने यात्रा इज नट ओन्ली ग्लोबल र नेसनलले जो टाइगर रेन्ज कन्ट्रीहरू 13वटा कन्ट्रीबाट यो चाहिँ ग्लोबल समिट भएको होइन. अनि बर्दियो जुन कन्सर्न डाक्टर साहबले भन्नुभयो, बर्दियोको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली त्यो बेलामा लिनार्डो डिक्याप्रियोले त्यहाँबाट एनाउन्स गर्यो कि म नेपालमा लगानी गर्छु भने. अनि त्यहाँदेखि वी रेडी वर्क टुगेदर. बाँके नेसनल पार्क सुरु गर्दाखेरि टाइगर आते जाते हुन्थ्यो, तर टाइगर रेजिडेन्सियल कुराहरू थिएन होइन. अनि बाँके नेसनल पार्क सुरु गरेपछि अहिले त्यहाँ 21वटा टाइगर अहिले हिजो अस्तिको सेन्ससमा छ, अब यसपालि आउन बाँकी छ. सो टाइगर चाहिँ ग्लोबली हेर्दाखेरि द्याट्स वाट टाइगर्स गन डाउन. हेबिटेट हेज बिन लेस देन 7% द हिस्टोरी. अनि अनफर्चुनेटली तपाईँ ग्लोबल कुरा गर्दाखेरि टाइगर 13 रेन्ज कन्ट्रीमा अब लाओ कम्पनी भियतनाममा अलमोस्ट टाइगर चाहिँ अब नभएको अवस्था छ भने अब हाइएस्ट नम्बर इन्डियामा भयो, अलमोस्ट 3,000 पुगिसक्यो उसको होइन. अनि त्यसपछि रसा 400+,
त्यसपछि हामी होला कि जस्तो लाग्छ भन्ने बेलामा मलेसिया र इन्डोनेसियाले हामी कहाँ 500 वरिपरि छ भन्थे मलेसियाको अस्ति लेटेस्ट डाटा हेर्दाखेरि लेस देन 200 पनि अब मुस्किल छ भने इन्डोनेसियाको पनि त्यति राम्रो छैन त्यसले गर्दा आई थिङ्क हामी चाहिँ धेरै कुरामा अगाडि छौँ सो बेसिकली साउथ एसिया इज लिडिङ बाई एक्जाम्पल नेपाल भुटान इन्डिया आर लिडिङ बाई एक्जाम्पल टाइगर कन्जर्भेसनमा ग्लोबली त्यसैले पनि नेसनली वी आर डुइङ गुड अनि अस्ति हामीले यो गएको साल इन्डियाले पायो टाइगर कन्जर्भेसनको एवार्ड इन्टरनेसनली यसपालि हामीले पाएको छौँ बढिदिएको खाताबाट 2टा एउटा कोरिडोरमा कसरी कम्युनिटीसँग काम गर्छ भन्नेले पनि पाएको छ एउटा बढिदिएमा बाघ होइन पालि 45-46 वर्ष झर्दै गएर फेरि 18मा झरिहाल्यो त्यहाँ त्यसपछि 18मा झर्दाखेरि त्यो बेला मैले भन्थेँ बढ्दैमा ट्रिपल त मिनिमम गर्न सक्छ भन्दाखेरि मलाई कति जान्ने हुन्छ भन्थेँ मलाई होइन तर एक्चुअली इट्स ट्रिपल भन्दा माथि पुगिसक्यो 87 यसपालि हेरौँ कति निस्किन्छ होइन जतिले चाहिँ बढी जान्ने हुन्छ भन्छ फेरि गरेर देखाइसकेपछि फेरि मजा त्यहाँ आउँछ नि त नि अनि त्यस कारणले टाइगर ओभरअल चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ छ एउटा कुरा यो वान अफ द रिजन्स वाइ आई हेभ यु हियर इज टु डेफिनेटली टक अबाउट टाइगर्स होइन केही समय अगाडि म एउटा ठाउँ गएको थिएँ होइन नेपालको अनि त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि त्यो समयमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि म त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ आइ एम भेरी डिसहार्टेन्ड एट माइसेल्फ एज वेल एट द सेम टाइम होइन बाघ चाहिँ के अरे सहर पस्यो भन्ने कुरा थियो होइन बाघ सहर पस्यो बाघ त्यहीँ थियो तर त्यो बाघलाई कसरी क्याप्चर गर्ने अथवा के गर्नेमा चाहिँ त्यहाँ एकदम कन्फ्युजन थियो होइन बाघ सहर किन पस्छ र बाघ सहर पसिसकेपछि बाघलाई कसरी कन्टेन गर्ने होइन त्यसमा हामी अझ चुकिरहेछौँ कि अझ नलेज नपुगेको हो कि वेयर डु वी स्ट्यान्ड इन द्याट के अब तपाईँको यो कुरामा बाघ धेरै सहर पसेको छैन होइन अहिले जे जतिको अनफर्चुनेटली ह्युमन लाइफ लस भएको छ त्यो पार्कभित्र भएको लस हो बाघले घर घरमा आएर लस गरेको चिज होइन आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर पिपल टु थिङ्क हामी अन्डरस्ट्यान्ड होइन दोस्रो कुरा बाघको कुरा त बाहिर आउने कुरामा त्यसलाई चाहिँ ह्युमन इटर भइदियो भने त्यसलाई चाहिँ लिने रेस्क्युमा हाम्रो नेपाल सरकारको विशेष नेसनल ट्रस्ट फर नेचर कन्जर्भेसन टेक्निसियन नेपाल नेसनल पार्क डिपार्टमेन्टहरूले राम्रैसँग रेस्क्यु गरेर ल्याउने कुराहरू छ जूमा राखेको छ ठाउँ ठाउँमा राखेको छ येट वी लुज अहिले टाइगर त त्यति मात्र होइन त टाइगर त बाटोमा पनि भेहिकलबाट मुभमेन्टहरू लस भएको छ अनि अघि तपाईँले राइनो पनि भन्नुभयो राइनो लस इन द गेटिङ टु डिच होइन अब यो कुरालाई हामी कन्जर्भेसन कम्युनिटीले लास्ट 3-5 इयर्स के कुरा गऱ्यौँ भने नेपाल द्रुत गतिमा डेभलपमेन्टमा रेलवे होइन हाइवे भनौँ रोड त्यसपछि इरिगेसन क्यानल्स ठुलो अनि त्यसपछि तपाईँको अरू छन् धेरै होइन यो कुरा गर्दा वाइल्ड लाइफ फ्रेन्डली बनाउन सक्नुपर्छ भनेर गाइडलाइन गरेर अस्ति भर्खर क्याबिनेटले एप्रुभ गर्यो सो द्याट्स गोइङ टु मेक अ ह्युज चेन्ज त्यो एउटा गेम चेन्जर हुन्छ टाइगरलाई त्यो हेबिटेटको मुभमेन्ट गर्नलाई मुभमेन्टहरू ठाउँ भएन भने त पस्ने कति ठाउँमा त्यो मुभमेन्ट गर्नलाई र भेहिकलको कोलिजनबाट बचाउने जसले बाघले मात्र बचाउँदैन कि जनावर मात्र बचाउँदैन मान्छेले पनि बचाउँछ नि होइन यो कुरा त्यस कारणले यो तयारी नभएको होइन तर एउटा इस्यु चाहिँ कहाँ छ भने बाघ देख्यो भने त तपाईँ बाघ छ भने भएभरको मान्छे जमरी हेर्न जाने होइन नि त बाघ आइहाल्यो गाउँ पछि त्यहाँ बसिरहेको त्यहाँ छोडिदियो भने ऊ आफ्नो बेलुका राति ऊ आफै जान्छ नि त हाम्रो त के छ बाघ आएछ भने भएको जम्मा हुने त्यही ढुङ्गान जाने के हुन्छ त्यो लेभलको एवेरनेस अझै त्यति लेभलमा पुगेको छैन जस्तो लाग्छ होइन म रेस्क्युको त आई थिङ्क वी हेभ टु भेरी गुड सिस्टम टु रेस्क्यु इट समटाइम्स कैन बी बिट अफ लेट होइन अदरवाइज इज देयर एन्ड देन अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले भने आइ एम गोइङ टु रिपिट इट इज नट बिकज बाघहरू घर घरमा आएको भन्दा पनि अहिले जतिको ह्युमन लस अनफर्चुनेट लाइफ लस भएको छ त्यो पार्कभित्र गएको बेलामा लस भएको एन्ड द्याट्स लाइकली टु हामी इज द सेम देयर इज अ भेरी अनफर्चुनेट एन्ड आई थिङ्क त्यो लेभलको एवेरनेसमा अलिकति बढी प्रोटेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा यु रियली निड टु वर्क मोर अन द्याट राइट एवेरनेसमा मोर टुवर्ड्स एडुकेटिङ द जनरल पब्लिक होइन एजुकेटिङ द जनरल पिपुल एन्ड पिपुल अल्सो ह्याभिङ समटाइम्स उनीहरूको भित्र पस्नुपर्ने बाध्यतालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ होइन न्युरो टिप्न जाउँ दाउरा लिन जाउँ के लिन जाउँ बाघ जङ्गलभित्र पस्ने त्यसलाई अल्टरनेटिभ त्योबाट डाइरेक्ट इन्काउन्टर नहुने खालको अप्सन्सहरू के गर्न सकिन्छ त्यो एउटा प्रायोरिटी एवेरनेसको एउटा प्रायोरिटी र भइहाल्यो भने त हुन्छ नि त जसरी रोड भएपछि गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ नि त होइन त्यो भएको बेलामा कसरी इफिसियन्टली त्यसलाई ल्याउने र त्यो इम्प्याक्टेड कम्युनिटीले कसरी चाहिँ अलिकति सहजीकरण गरेर उसलाई उसको जीवनको
चाहिँ सहज बनाउनु उसको परिवारहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ गर्दैछ। अहिले राहतहरू पनि दिँदैछ, पहिले थिएन, पहिले 150 अहिले 5 लाख अब 10 लाख गरेर राहतहरूको नेपाल सरकारले गरिरहेको छ र त्यो मात्र होइन कि क्रप लसको पनि गरिरहेको छ। सो आई थिङ्क इट्स इभोल्युसन हो, वी अल निड टु वर्क टुगेदर एन्ड टु इम्प्रुभ इट। Leonardo DiCaprio, again, the biggest name when it comes to climate change, one of the biggest name when it comes to conservation. Right? How did he support us? Would you elaborate it a little bit, Doctor? लिनाटो पहिलादेखि नै एकदमै कन्जर्भेसन फ्रेन्डमा क्लाइमेट सम्बन्धी भएको मान्छे, द्याट्स वाट हि वाज सिङ। अनि अमेरिका वाज त्यो बाई देन ऊ हुँदाखेरि अमेरिका नम्बर 1 पोल्युटर थियो। आज त चाइना आज चाहिँ चाइना पोल्युटर हो होइन। अनि त्यो सब बिगेस्ट रेस्पोन्सिबिलिटी हामी जसले लिनुपर्छ भनेपछि WWF US को बोर्ड मेम्बर पनि हुनुभयो उहाँ होइन। त्यसपछि उ गट मच मोर कनेक्टेड अनि उहाँले त्यसको लागि फाउन्डेसन सुरु गर्नुभयो। अल द बिग पिपल हेभ अ फाउन्डेसन, उसको फाउन्डेसन भयो। अनि फाउन्डेसन हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि हि केम टु बर्दिया अनि हामीले बर्दिया ल्यायौँ। अब त्यो यस्तो खालको थियो कि कसैले भन्नु नै नहुने, ऊ त कन्फिडेन्सियल आएर कन्फिडेन्सियल जाने होइन। अनि बर्दियामा बस्नुभयो, बाघ हेर्नुभयो, बाघ देख्नु नै भएन। तर हि वाज सो कन्भिन्स बाघ पक्का छ होइन। उसको सिक्युरिटी मान्छेले पुच्छर मात्र देख्यो भन्थ्यो होइन। अनि हामीले त वेलकम गरेर पठायौँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अब नेपालमा उसले के देख्यो भने नेपालीहरूको सरकारी संयन्त्रहरूको तयारी, हामी जस्तो संस्थाहरूको चाहिँ तयारी र सँगै काम गर्ने जुन चाहिँ हामीले वातावरण बनाएको छ नि, त्यसले गर्दा हि थट इफ हि इन्भेस्ट इन नेपाल it's possible to increase immediately. Is that him here? That's him, yes. And Kanchan was next to him actually, not him, but. हजुर नजिकै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर काञ्चन? होइन यो त WWF स्टाफ हजुर पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? PhD ओके। अनि कञ्चनको साटोमा उहाँ हो अहिले, उहाँ चाहिँ US मा छ फेरि। ओके नाइस। व्हाट्स हिज नेम? Pradeep. Cool. I just wanted to make sure that he was mentioned. How is the experience of Leonardo in Nepal? Like, how did he feel being a part of Bardia? How did he feel? I think birthday he felt that tiger revival is possible and then number increase गर्ने भनेको नयाँ ठाउँ भयो नभइकन पुरानो ठाउँ मात्र गरेर डबलिङ पनि हुँदैन। सो त्यो नयाँ ठाउँ चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो। एन्ड देन वी रियली टक्ड अबाउट गभर्मेन्टले कुरा गर्दाखेरि बाँकीलाई एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो भने बाँकी वाज बोर्न फ्रम द्याट है। अनि दुईटै चिजहरू भयो 2010 मा। क्लाइमेटको कुरा गर्दाखेरि एउटा माउन्टेन मो क्लाइमेटिक पछापछि यो अपी नम्बर र गौरी शङ्कर पनि त्यही बेला बर्न भएको क्याबिनेटको मिटिङ भयो नि बेस्ट क्याम्प होइन। अनि यो त बाँकी पर्टिकुलर चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि चाहिँ WWFको एनुअल कन्फरेन्स यहाँ भएको 2002 मा। त्यो बेलामा उहाँले गिफ्ट टु द अर्थ डिक्लेयर गर्नुभयो। तर देन इन्सर्जेन्सीले गर्दा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा त्यो वर चाहिँ अनएबल टु मेटेरियलाइज। अनि लिनाटोले गरेर इन्भेस्टमेन्ट सुरु गरेपछि WWFको ब्याकअप र गभर्मेन्टको नेतृत्वमा हामीले त्यसलाई चाहिँ नयाँ पार्क बनायो। अनि मैले भनेँ नि अब योभन्दा लिनाटो योभन्दा खुसी त हुने कुरै भने नि बाघ आते जाते मात्रै गर्दा अहिले 21 बाघ त्यहीँ बस्छ त होइन। अनि इट इज भेरी ह्याप्पी अनि इट्स ए भेरी कनेक्टेड विथ इन्डियाको सोइलवा भन्ने वाइल्ड टाइगर रिजर्भ वाइल्ड लाइफ छ उनीहरूको प्रोटेक्टेड सिस्टम छ अनि त्यहाँ आते जाते गर्छ। सो इट्स भेरी गुड फर इन्डियन्स अल्सो बिकज उनीहरूको सानो छ द जेनेटिक डिस्पर्सल क्यान ह्यापन मच बेटर फ्रम बाँकी बर्थडेबाट त्यहाँ। भारतको एउटा तस्विर देखाएको थिएँ कि मैले होइन। आई डोन्ट नो इफ यु क्यान पुल दिस अर नट। भारतमा चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो पहिलो भनेर देखाए जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो त मैले विदेशमा पहिला खुब देखाएको थिएँ होइन। बाटो छ 2-4 भनौँ न 6 लेनको बाटो छ तर माथिबाट बनाइएको छ कि लेफ्ट त्यो बाटोको दुवैतिरबाट चाहिँ होइन बाघ मात्र नभनौँ सबै वाइल्ड लाइफले चाहिँ क्रस गर्ने त्यो क्रस गर्ने अब के भन्छ यसलाई आई रियली डोन्ट नो बट अ सेक्सन टु क्रस ओभरपास देयर यु गो होइन। हाम्रोमा अब छिमेकी मुलुकले त्यस्तो गर्दैछ, हामी छौँ यहाँ जहाँ गएर भएको जङ्गल पनि चाहिँ फडाडी गरौँ र गएर चाहिँ अब होइन डेभलपमेन्ट देयर यु गो द्याट्स व्हाट आई वाज टकिङ अबाउट होइन। डेभलपमेन्ट र कन्जर्भेसन त्यो कस्तो थियो अलवेज ट्रिकी जस्तो लाग्छ कि मलाई। हुन्छ नि डेभलप गर्नै पर्यो नगरेर हुँदै भएन तर त्यसमा बचाएर कसरी गर्ने त भन्नेमा हजुरको जहिले पनि फाइट यसकै हुन्छ होला होइन। र यही फाइट टु द रिमेन्डर अफ यर लाइफ एन्ड देन प्रब्ली द नेक्स्ट जेनेरेसन एन्ड द नेक्स्ट जेनेरेसन होइन। यसलाई कसरी ह्यान्ड इन ह्यान्ड लाने कि म एउटा शब्द युज गर्छु फर इक्जाम्पल निजगढ एयरपोर्ट होइन। यसको पनि ठुलो चर्चा भएको छ होइन। वाट्स योर टेक अन दिस? यो ब्यालेन्सिङ एक्ट हो होइन। ब्यालेन्सिङ अघि मैले भने रोडलाई वाइल्ड लाइफ फ्रेन्डली बनाउने अहिले भर्खर गाइडलाइन पास भएको छ। त्यो गाइडलाइन बनाउन हामी सबैको इनपुट छ
हैन हामी मात्र होइन कि इन्भेस्ट गर्ने वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसम्मको इनपुट छ सो त्यो इन्भेस्टर्सको इनपुट छ सरकारको नेतृत्वमा भएको छ हामीहरू कन्जर्भेसन कम्युनिटीको इनपुट छ सो आई थिङ्क त्यो लेभलको कुरा हो अहिले भर्खर 2 हप्ता अगाडि मात्रै WWFले त्यहाँको इरिगेसन डिपार्टमेन्टसँग एग्रिमेन्ट साइन गर्यो एउटा सानो ओभरपास गर्नलाई उहाँहरूको त्यो कताको कुरा यो चाहिँ अब के अरे बर्दियोको चाहिँ भवाई इरिगेसनको क्यानलमा ओभरपास बनाउने हो त्यो है त्यस कारणले चितवनमा पनि ओभरपासेसको अन्डरपासेस छ सो द्याट यो ओभरपासको कति ठाउँमा होइन तर अहिले हाम्रो देशमा धेरै अन्डरपासेसहरूको आवश्यकता छ अन्डरपास जसले अन्डरपास बनाइदियो भने त्योबाट पानी पनि हुन्छ हाम्रो के छ भने बाटो धेरै इस्ट वेस्ट छ इन्ग्रेटेड नर्थ साउथ छ होइन खोला पनि नर्थ साउथ छ त्यस कारण त्यो गर्दाखेरि ओभरपास अन्डरपास भने त्यो पानी पनि पास हुन्छ सबै चिज पास हुने चाहिँ बढी छ कि जनावरहरू वायर इज भेहिकल्स क्यान गो ओभर यहाँ चाहिँ जनावर माथि गएर हाम्रो लागि गाडी माथि गएर जनावर मुनि भयो भने म फ्रेन्डलीसँग गर्न सक्ने प्रोसेस छ विथ द एक्जाम्पल अब हामी चाहिँ सरकारले सुरु गरिसकेको छ बर्दियाको लागि खाता कोरिडोर भन्छ इन्डियाको कतारने घाट र बर्दिया नेसनल पार्कको बिचमा त्यहाँ पनि सरकारले अब सुरु गर्ने भएको छ सो आई थिङ्क वी आर डुइङ इट किन हामी कम देख्छौँ उनीहरू हामीभन्दा विकास 10 वर्ष अगाडि भएको नि अहिले हामी खोला थुन्दैछौँ उनीहरूले डिड्यामिङ गर्दैछ सो आई थिङ्क विकासको चरणमा हामीसँग एडभान्टेज के छ भने उनीहरूलेबाट सिकेको अलिक छिटो गरौँ भन्ने हो अब छिटो गरौँ भन्दाखेरि धेरै इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले त्यसले धेरै टाइम लाग्छ हैन त्यस कारणले टेक्स टाइम बट वी आर अन द राइट ट्र्याक There's no doubt on that. A few weeks back, I had a podcast with a gentleman, and we were talking about the same thing. होइन अब ठुला देशहरू डेभलप देशहरूले त गरिसके उनीहरूले त फसल फ्युल मर्ने गरी चलाइसके they've already done their part and developed their country. And when it's our time, oh, you cannot use fossil fuel. You cannot do a lot of things. भन्ने restrictions त आउँछ तर त्यो restrictions सँगसँगै ह्यान्ड इन ह्यान्ड अब जस्तै भोलि गएर हामीले हजारौँ लाखौँ रुख काट्दैछौँ एयरपोर्ट बनाउनको लागि भने फर इक्जाम्पल इफ यु मुभ अन विथ द्याट होइन त्यो सँगसँगै त हजारौँ लाखौँ रुख पनि त कतै न कतै गएर त रोप्नु त पर्यो नि त नि होइन र सबैभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई निज गरेकै कुरा गर्दाखेरि भन्दै थिएँ कि रुख कति काट्ने भनेको पहिला राम्रोसँग विचार गर्नुपर्छ कि त्यो गर्ने कुरा होइन कति कुरा के हुन्छ भने तपाईँ यति सजिलो छैन कि कन्जर्भेसनिस्ट म जस्तो कन्जर्भेसनिस्टलाई त्यहाँ रुख जहाँ चाहिँ गैँडा जान्छ हात्ती बस्छ जतासुकै चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट इकोसिस्टम सेन्चुरी इकोसिस्टम छ त्यसलाई भत्केर नयाँ रुख रोपेर नयाँ ठाउँमा त्यो नयाँ त आउँदैन नि त फेरि होइन सो त्यो भएको ठाउँलाई मिनिमम इम्प्याक्टमा कसरी लाने भन्ने कुरो पहिलो कुरो हो बल्ल सेकेन्ड स्टेज भनेको प्लान्टेसनको कुरा त्यो पनि कहाँ मोस्ट रिलेभेन्ट हुन्छ प्लान्टेसन भन्ने कुरा हो होइन अनि त्यो पनि कुन स्पिसिसको कुरा हो भन्ने कुरा हुन्छ आई थिङ्क इट्स अ भेरी मच लिङ्क अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्दैछ अब हाम्रो मलाई लाग्छ कि इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेसमा चाहिँ मिडिया जस्तोले पनि घचघचाइराख्ने डिसिजन मेकरले राखिरहने बेसिकली अहिले इन्भाइरोमेन्टलको कुराहरू गर्ने भने इभन नेपालको मैले अघि भने नि सबैभन्दा पवित्र चोखो हुनुपर्ने पानी हो हामीले सबैभन्दा अपवित्र पानीले बनाएछौँ बागमती त सिद्धिनेहाल्यो धेरै टुर नारायणीको तुरो कुरा नारायण हामीले जसरी मान्छेको हेल्थ चेकअप गर्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको नेतृत्वमा त्यो नारायणको हेल्थ चेकअप भइरहेको छ अहिले एक लेभलमा होइन सो विल सी हाउ इट इज गोइङ टु कम होइन त्यो चेकअप गर्दाखेरि भोलि त्यो राम्रो भएन भने त्यही गैँडा बाघलाई खाएर आज पो तुरुन्त नमर्ला भोलि रोग लाग्छ नि त यो सबै कुराहरू लिङ्केज भएको हुनाले इट रियली निड टु वर्क भेरी इफेक्टिभली यसमा चाहिँ विशेष गरी डिसिजन मेकरको सबभन्दा ठुलो रोल हो होइन त्यसपछि ब्युरोक्रेसी हो एक्जिक्युसनमा भएको त्यसपछि इन्डस्ट्रीहरूको ठुलो रोल हो क्या यो तिनवटाले मेजर चेन्ज गर्ने यो तिनवटा हो बाँकी हामी जस्तो भनेको त पुस गरिराख्नुपर्छ चाहे मिडिया हो चाहे हामी होस् त्यो निकालिराख्ने कुराहरू होइन तर चेन्जेस हेज टु कम फ्रम द पोलिटिकल नियम कानुन बनाउने देन द्याट एक्जिक्युसन टु त्यहाँ ल्याउने भनेको ब्युरोक्रेसी हो अनि त्यसपछि जतिसुकै जे कुरा गर न चाहिँ अनि इन्डस्ट्रीहरू जब पनि त्यसले क्रिएट गर्छ फोहोर पनि त्यसले गर्छ रिसोर्स त्यसले युज गर्छ सो इट्स समटाइम्स वी बिकम अ रोमान्टिसाइज धेरै बाहिर कुरा गर्छ तर क्रक्स अफ द म्याटर त इनसाइडमा छ नि एन्ड समटाइम्स वी क्यान डु आउटसाइड धेरै फ्ल्यागिङ बट इफ यु डोन्ट वर्क बोथ इन एन्ड आउट टुगेदर द इम्प्याक्ट्स आर भेरी लिमिटेड आफ्नो घरको कुरा आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ when we are talking constantly हामीले कन्भर्सेसन गर्दा गर्दै होइन अघि नै डक्टर कन्सलले नि भन्नुभयो होइन 70s होइन वी कन्स्टेन्टली टकिङ अबाउट 1970s होइन त्यतिखेरबाट चाहिँ वी स्टार्टेड
भन्ने एउटा एक हिसाबको एउटा छ नि होइन you've met with former king हुन्छ नि you've talked with him as well होइन how was it back then and how is it now when it comes to conserving not just wilderness but nature as well होइन त्यत्रो 70s को कुरा गर्यौँ हामीले होइन केही भिजन त थियो नि त त्यतिखेर त होइन र अहिलेकोमा how do you when you put it in a scale where do you see it फर्मर किङ गर्दाखेरि त मैले त 1984-85देखि अब 6देखि नै अलिकति नजिक भएर काम गरेको कुरा होइन त्यसले कुरा गर्दाखेरि बाई देन इट वाज अलरेडी बट इन 70बाट 80 भइसकेको थियो नि त 10 इयर्स एक्सपिरियन्स प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम कन्जर्भेसन भन्ने आइसकेको थियो सो आई कुड नट सी द्याट इज अ बिग चेन्ज त्यो रोयल फ्यामिलीको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ नि त त्यो हामी प्रोटेक्टेड एरिया त्यो सुरु गर्ने मात्रै होइन सो त्यो हिसाबले गयो अहिलेको कुरा गर्दाखेरि नेक्स्ट लेभलको कुरा हो कि आई डोन्ट कम्पेयर टु मच अन द्याट इट्स समय परिवर्तन भयो नि त समय परिवर्तन भयो विकासको परिवर्तन भयो धेरै चिजहरू परिवर्तन भयो सो आई थिङ्क रादर देन पुटिङ इन स्केल पर्सपेक्टिभको कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलामा त्यो लेभलमा साँच्चैकै भिजन मात्र होइन कि दे ह्याड अ कमिटमेन्ट टु डु अ ग्रेट जब टु प्रोटेक्ट दोज स्पिसिस अन्त त्यो भिजन त्यो लेभलमा थिएन कि वी क्यान डु बियोन्ड द्याट अहिलेको त्यसपछि इभोल्युसनरी के भयो भने प्रोटेक्टेड एरियाभित्र मात्र बजाएर सम्भव भएन कि ल्यान्डस्केपमा जानु पऱ्यो ल्यान्डस्केपमा मात्र गरेको कुरा भएन कि ट्रान्स बााउन्ड्रीमा इन्डिया र चाइनासँग कुरो गर्नु पऱ्यो त्यतिले मात्र भएन कि अब व्यापारी कन्ट्रोल गर्नेमा साउथ एसिया लेभलमा कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा इट्स अल इभोल्युसन भिजन त्यो बेलामा साँच्चै भएको पहिले यसले बचाउँ भन्ने थियो होइन अब पोचिङको कुरा गर्दाखेरि पोचिङ कन्ट्रोल गर्दा हुन्छ भन्ने थियो नि त अहिले व्यापार छाएर छोडिदिएपछि पोचिङ कन्ट्रोल गर्नु त गाह्रो छ नि त होइन एन्ड देन वी इमिडिएटली रियलाइज इन द लास्ट 10 years रियली निड टु कन्ट्रोल पोचिङ जब ट्रेड राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्छ when buying stops the killing stops of course it's important to control poaching in the parks but equally important to control the trade त्यसको हामी ट्रेडको कुरा गर्छौँ र त्यसमा अहिले हामी धेरै काम गर्छौँ नि त्यसले गर्दा त कम्बिनेसन गर्दा यो राम्रो भएको नि त सो आई थिङ्क दिस नथिङ टु डु बी स्केलिङ इट कम्पेरिजन इज लाइक इभोल्युसनमा कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा हो दे हेभ स्टार्टेड इन द राइट टाइम लेस देन 100 के अब 12-30 भए त सम्भव हुने थिएन नि त होइन मलेसियाको गएर सिद्धिहाल्यो इन्डोनेसियाको हालत त्यस्तै छ होइन अनि हाम्रो किन यस्तो राम्रो भयो त होइन आई थिङ्क दे स्टार्ट विथ राइट भिजन एन्ड देयर वाज जेनेरेसन मेरो लागि सोध्नुहुन्छ भने आई रियली निड अ नेक्स्ट जेनेरेसन आर फुल्ली कमिटेड टु डु द कन्जर्भेसनमा जसरी कन्जर्भेसनमा जन्मियो भने नि कन्जर्भेसनिस्टहरू जन्मिनु पऱ्यो जसले गर्दा यो लिगसीलाई लान सक्यो भने द्याट्स ओन्ली आवर फ्युचर फर नेपाल टुरिज्मको हिसाबले फ्युचर फर नेपाल फर एज टु सो अ मोडल टु अदर रेस्ट अफ द पिपल टु लर्न फ्रम इट एन्ड मोर इम्पोर्टेन्टली फर सेक अफ नेचर बचेन भने के बच्छ र आई बिन टेलिङ पिपल नो how could you survive without a clean air, clean water? Can you survive? You can survive without anything. अहिले जति झगडा गरेछ नि धर्मको नाममा झगडा आउँछ केमा झगडा आउँछ कि त्यो झगडा सबै झगडा गरेर स्टिल विल पिपल सर्भाइभ तर प्रकृति बचेन भन्दा नो वान इज गोइङ टु सर्भाइभ त्यो त क्लियर हो नि त 2021 मा when everybody met होइन in the UK, Glasgow, man. Conversation ke bhayo थियो and what did everybody promise at that time? And where do we as a developing nation stand? I think Glasgow को कमिटमेन्ट चाहिँ पेरिस क्लाइमेट पे क्यारी ओभरको हो होइन ग्लास्गोको मेजर कुरा क्लाइमेटकै हो होइन क्लाइमेटको कुरा गरेर पहिलो बायोडाइभर्सिटीको कन्भेन्सन छुट्टै हुन्थ्यो क्लाइमेटको छुट्टै हुन्थ्यो ग्लास्गोमा पुग्दाखेरि क्लाइमेट कन्भेन्सनले उठाउने र बायोडाइभर्सिटी कन्भेन्सनले उठाउनेहरूको बिचमा म्यारेज भयो भन्छु दे मर्ज भेरी वेल एन्ड देन दे टक्ड अब क्लाइमेटको कुरामा कार्बन न्युट्रल बाई 2050 जाने भन्ने कुरा गऱ्यो धेरै देशहरू कार्बन न्युट्रल होइन नेपालले त अझ अगाडि जान्छु भनेर हामी त 45 मा जान्छौँ भन्यो इन्डियाले के भन्यो अब त्यही अघिको कुरा तिमीलाई सिधा अब हामी पनि पालो भन्यो उसले चाहिँ डिमिनिसिङमा जान्छु भन्यो होइन फेजिङ आउटमा जान्छु भन्यो उसले चाहिँ होइन त्यो 50मा कमिट गर्ने उता त कोलै हो त्यसले गर्छु उसले त्यस्तो भन्यो होइन अनि म त्यसपछि अर्को कुरा के सबैले बायोडाइभर्सिटी कन्भेन्सनमा पनि वी निड टु प्रोटेक्ट 30 by 30 भनेको 30% ल्यान्ड सेक्युर फर नेचर so our future is secured. Bending the curve भन्छ यदि we need to bend the curve from the going down to some kind of upward trade then by 2030 गर्न सकेन भने 2050 is not going to be there भन्ने कुरा हो त्यो कन्भेन्सनमा त्यो कुरा गरिहाल्यो and that was linked with the forest cover होइन फरेस्ट कभर कुरा गर्दा नेपालले त अब हामी 45 बनाउँछु भन्यो
ब्रुस के गर्दै हामी 45 भन्छौँ अहिले होइन, तर रेल फरेस्ट चाहिँ 37 कुरा गरेर वी रियली निड टु इन्क्रिज फरेस्ट कभर पनि कुरा गर्दैछौँ होइन। अर्को कुरा के भने मोस्ट कल्मेट भुलनरेबललाई हामी त्यसको लाइभलीहुड इन्डिजिनियस पिपललाई सेक्योर गर्छौँ भने गभर्मेन्ट कमिटमेन्ट गर्यो। द्याट्स वाइ यु रियली निड टु डु अ लट्स अफ वर्क। Could you elaborate this a little bit? Indigenous people को कुरा गर्दाखेरि इन्डिजिनियसको पिपल कुरा भने क्लाइमेटको कुराहरूमा भलनरेबल अब जो मार्जिनलमा बसेको छ उसलाई बढी सफरिङ छ नि, छैन र डाइरेक्ट सफरिङ त त्यही हो नि त। अब तपाईँको गाउँमा अब यहाँ पनि अस्ति त पहिरो आएर के भयो होइन पानी, तर बारी पहिरो कहाँ हुन्छ त? यसमा मेलम्ची कसले कल्पना गरेको थियो? कसले कल्पना गरेको थियो होइन। सो बेसिकली इन द मार्जिन्स पिपल आर हु इज गोइङ टु सफर मोर, र मोस्ट भलनरेबल पिपल विल सफर द मोस्ट होइन। अन्त भलनरेबल पिपल सफर गरेपछि त्यसको राइटलाई इन्स्योर गर्ने, त्यसको लाइभलीहुड इन्स्योर गर्ने भन्ने कमिटमेन्ट त गरेछ, बट यु निड अ ह्युज इन्भेस्टमेन्ट र सर्टेन स्ट्रक्चरमा चेन्जेस आएन भने त्यो डेलिभरी सिस्टम पनि छैन। Elaborate a little bit on what kind of changes we should make. आई थिङ्क चेन्जेस वी सुड मेक इज बेसिकली अहिले चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट्सहरूको जुन चाहिँ आएको छ नि त्यसलाई इफिसियन्सी बनाउनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। द्याट्स ओन्ली वे टु वेन पिपल गोट क्लोजर टु योर ओन इलेक्टेड पिपल हु आर मोरल मात्र होइन कि हु आर एक्चुअली नेक्स्ट टु यु नि, त्यसलाई इफिसियन्ट बनाउने कुरा मेजर इम्पोर्टेन्ट हो होइन। अनि ग्लास्कोमा एउटा काम गरेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इन्डस्ट्री धेरैले अब विल गो न कार्बन न्युट्रलको कुरा गरेर दे हेभ कम इन टुगेदर। अनि कोलम्बिया इज लिडिङ बाई एक्जाम्पल। What is Colombia doing? That's कोलम्बिया कार्बनको कुरा गर्दाखेरि ग्रिन इकोनोमीमा कोलम्बियाले धेरै लिडिङ गराएको छ। यु क्यान रिड मोर आर्टिकल अन द बेसिकली कार्बन न्युट्रलमा जाने कुरामा र इन्डस्ट्रीहरूलाई कार्बन न्युट्रलमा स्लोली जाने कुरामा यसपालि धेरै इन्डस्ट्रीहरू जोइन भएको छ ग्लास्कोमा। वी विल सपोर्ट द क्लाइमेट चाहिँ इमिसन घटाउनेमा भनेर। हाम्रोतिरबाट के छ त? नेपाली इन्डस्ट्रिजहरूसँग हजुरले कुरा त गर्नुहुन्छ होला, बिकज एभ्री डे you're talking to them, you're trying to make sure that they also play a role in protecting the environment. नेपाली इन्डस्ट्रीमा कुरा गर्दाखेरि त वी हेभन्ट टक्ड अ लट, बट आई थिङ्क वी रियली वान्ट टु नेपाली इन्डस्ट्री कुरा गर्दाखेरि मोस्टली अब जुन इन्डस्ट्रियल वेस्ट चाहिँ पानीमा जाँदैछ नि, एन्ड द्याट्स द बिगेस्ट कन्सर्न आई हेभ। लोकल गभर्मेन्टको तलब त लोकल गभर्मेन्टहरूले डम्पिङ साइट नदीमा बनाएकोमा कन्सर्न छ मेरो होइन। मेरो मेजर कन्सर्न त्यहाँ चाहिँ छ भने इन्डस्ट्रीहरूले सिवेज सिस्टम चाहिँ त्यहाँ पठाउनेमा छ। अर्को चाहिँ नगरपालिकाले हाम्रो ढलले खोलामा मिसाउनुमा, त्यो तिनवटै चिजलाई तपाईँले भने नि यो तिनवटै चिज चाहिँ डिल नगरिकन फ्युचर इज भेरी लिटल। महावीर पुन आउनु भएको थियो पडकास्टमा होइन, अनि उहाँसँग बात मार्दाखेरि चाहिँ वेन वी आर डुइङ द पड वाट वी रियलाइज वाज वी इम्पोर्ट एभ्रिथिङ। कुनै शङ्कै छैन त्यसमा, वी इम्पोर्ट अलमोस्ट एभ्रिथिङ। महावीर पुन सरले भन्नुभएको थियो कि वी निड टु क्रिएट मोर इन्डस्ट्रिज, वी हेभ टु क्रिएट थिङ्स विदिन आवर कन्ट्री होइन। त्यो त गर्नुपर्छ, त्यो त हुन्छ पनि एउटा कतै न कुनै समय त आउँछ, मेबी नट इन आवर लाइफ टाइम, बट देयर इज गोना बी अ टाइम व्हेन वी आर गोना सेल्फ सस्टेन अन अ लट अफ थिङ्स ग्रेजुअली इन लेट्स से अनदर 50-100 years होइन। त्यो त हुन्छ। त्यो हुँदै कन्जर्भेसनको कुरा जुन भर्खर हामीले गऱ्यौँ नि होइन, त्यसको लागि त अघि नै हामीले भन्यौँ नि 70s देखि भएर आएको कुरा हो नि त यो। त्यसैले त वी स्ट्यान्ड हियर इन 50 years होइन। भनेपछि यो सबै कुराहरू पनि त अहिलेदेखि नै हुनुपर्ने हो नि त नि होइन, फर द फ्युचर इन्डस्ट्रिज द्याट आर अबाउट टु स्टार्ट or will start in let's say another 50 years होइन। उनीहरूले त अहिले नै कतै न कतै त प्लान आफ्नो प्लानमा त कतै न कतै त राख्नु पऱ्यो नि त होइन कि दिज आर द स्टेप्स द्याट वी आर गोना टेक टु प्रोटेक्ट वाट वी अलरेडी ह्याभ होइन र। हुनुपर्ने पनि त्यही हो। अब मोर इम्पोर्टेन्टली नेपाल मिड इन्कम कन्ट्रीमा गएपछि त्यहाँ नगरिकन सुख पनि छैन भन्छु म चाहिँ। किनभने अहिले लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको फन्डिङ, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको इन्भेस्टमेन्ट जति छ, जतिको ट्रेडमा गर्दाखेरि लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीको फेसिलिटिजहरू दिएको छ ट्याक्सेसन इम्पोर्टरमा होइन। भोलि मिड इन्कममा कन्ट्री गएपछि यु हेभ अ भेरी लिटल चोइस। त्यस कारणले त्यो चोइसको यात्रा अहिलेदेखि तयारी गर्नुमा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ गर्ने हो र हामी त्यो तयारी गर्दैछौँ भन्ने लाग्छ। एन्ड द्याट्स वाइ आई बिन टकिङ अबाउट वाटर पोल्युसन इज द फर्स्ट इन्डिकेटर। एभ्री इन्डस्ट्री निड्स अ वाटर, एभ्री इन्डस्ट्री निड्स द वाटर। Then if the industry is all dumping would waste into the river, and that's why they're going to make the biggest mistake. And watersheds need to be protected. Most important, त्यहाँ कम्बिनेसन सँगै गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले भने क्लाइमेट इन्डस्ट्री बायोडाइभर्सिटीवालाहरू सँगै बसेन भने इज नट गोइङ टु ह्यापन। तपाईँको धाराबाट पो पानी आएको त धारा पानी कहाँबाट आएछ? अन्डरग्राउन्डबाट आएछ। अन्डरग्राउन्ड हेज टु बी रिचार्ज। त्यसको कहाँबाट जङ्गलबाट आएछ? द्याट हेज टु बी देयर। हाम्रो माउन्टेन त 50 years पछि अहिले पानीको भोल्युम घटेको छैन भने छैन। बिजुलीको कुरा गर्दाखेरि यु लुक एट द्याट बिल्ड अपरेट एन्ड ह्यान्ड ओभर हो नि त 30 years डाउन द रोड होइन।
And by the time त्यो 30 वर्ष 40 वर्षपछि माउन्टेनको पानी पक्रिनै सिधिसकेपछि अनि त्यस मेसिनहरू पुरानो भइसकेपछि देन वाट विल ह्यापन अहिले पनि लोड सेडिङको हिजो मात्र सुनिरहेको थिएँ मैले होइन सो वाट क्यान ह्यापन विथ द्याट पानी त गर्छ अब अहिले पो क्लाइमेट चेन्जले गर्दा हिउँ पक्रेर नातिमा भोल्युम घटाएको छैन भने भोल्युम किन घट्छ त पक्रेछ अहिलेको डिपोजिट त्यो आइरहेको छ त भोलि त्यो पक्रिनै सिधिसकेपछि त कहाँबाट आउने त्यसपछि होइन अनि त्यो मेसिन पुरानो भएपछि कहाँ एन्ड हाइड्रो पावर इज स्टिल इज नट क्लिन हाइड्रो पावर हेज अ लट्स अफ तपाईँले ल्यान्ड कन्भर्जन गर्नुपर्छ तपाईँले त्यत्रो मेसिनहरू देख्नु भएन कत्रो ट्रक धुवा उठाउनेहरूले बनाउनु पर्छ होइन क्लिन इनर्जी त सोलर र विन्ड र रिन्युएबल इनर्जी हो नि त एन्ड द्याट मिक्सिङ हेज टु बी देयर एट हायर लेभल अनि हामी कहाँ त अपर्च्युनिटी छ होइन आई थिङ्क दिज आर रियली इम्पोर्टेन्ट डिस्कोर्सेस द्याट वी आर रियली एडभोकेटिङ फर हामी कुरा गर्दैछौँ नि अनि त्यो कुरा गरेर सुरु हुने हो पहिले जङ्गल बचाउँदै यिनीहरू जङ्गली मान्छे भन्थ्यो नि त अब जङ्गली मान्छे कहाँ हुन्छ त अब यो जङ्गल नबचाएको आफै जङ्गली नहुने भयो त होइन सो आई थिङ्क डिस्कोर्स हेज स्टार्टेड अब त्यो टाइम लाग्ने चिज हो कि मैले भने नि त्यो रोड इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली वाइल्ड लाइफ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गाइडलाइन बनाउनु पनि त्यत्रो टाइम त लाग्यो नि त एउटा बेसिक वेमा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङमा बेसिक इन भेरी लेमन्स टर्म्स होइन वाट इज गोइङ टु ह्यापन टु our ice caps, our glaciers in another 50 years, 100 years to come if we do not preserve it now? I don't think we can, मलाई सोध्नुहुन्छ भने I don't think we can preserve it at all. As simple as that. Basically, we can help to reduce that melting. होइन अनि त्यो मेल्टिङबाट आएको इम्प्याक्टलाई रिड्युस गर्न सक्छ the melting is going to be there. Whatever is being released for last 50 years, it is up there and has been black carbon माथि आउँदैछ इन्डियादेखि धेरै नै आउँछ हाम्रो एग्रिकल्चर त्यतिकै छ त्यो सबै उडेर गएर जान्छ अहिले हामीले एउटा राम्रो गरेको चुरिया र महाभारत रेन्जले तलबाट तराईबाट आएको पोल्युसन एक लेभलको फिल्टरिङ गर्छ त्यो पनि मान्छे धेरै कुरा गरेर सुनेछ तपाईँले सुनेछन् हामी त्यो हेरेपछि छौँ यदि चुरियाको जङ्गललाई राम्रोसँग बचाएन र महाभारत बचाए त्यो फिल्टर पनि कम हुन्छ एकछिन यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न बिकज आई एम हियरिङ दिस फर द फर्स्ट टाइम वाट आइम सेइङ बेसिकली हिमाल त मेल्ट हुन्छ 50 वर्ष अगाडि जे पठायो मैले जङ्गलको कुरा मात्र अब म जङ्गलमा आउँछु त्यसले गर्दा त्यो मेल्ट हुन्छ हामीले रोक्ने कुरा छैन घटाउने कुरा अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हामीले चुरियाको रेन्ज र महाभारतको रेन्जमा जुन फरेस्ट कभर छ नि त्यो फरेस्ट कभरलाई राम्रोसँग अहिले त्यही हाम्रो तराईबाट एग्रिकल्चरको कति आगो लगाउँछ तराईमा कति आगो लगाउँछ हाम्रै पाकमा पनि घाँस गराउँछौँ इन्डियाबाट यति धेरै आएको छ हाम्रै घरको माथि हिलो पढायो होइन पानीसँगै त्यसले फिल्टरिङ राम्रो अहिले त्यो रेन्जको फरेस्टले धेरै फिल्टरिङ गर्छ कि भोलि त्यो सिधा भने त्यो फिल्टरिङ पनि कम हुन्छ सबैजनालाई यो रेन्ज देखाउँ है सर जस्ट टु इलाबोरेट एक्स क्यान यु ओपन अप गुगल म्याप्स एन्ड गो एन्ड शो दिस रेन्ज आजको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि होइन आज 153 थियो होइन हामी नम्बर 7मा छौँ काठमाडौँ हामी जस्ट टकिङ अबाउट काठमाडौँ है एयर पोल्युसनको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आजको कुरा है 153 थियो नम्बर 1मा दिल्ली India थियो होइन couple of days ago I don't know when this podcast is going to be released but couple of days ago we are number 1 in the planet the most polluted city Kathmandu कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन होला कि यस्तो पनि दिन आउँथ्यो हाम्रो भनेर can you just open Google Maps and we'll pull it up real time है Google Maps मा त खोला छ चुरिया रेन्जमा चाहिँ अटोमेटिक फिल्ट्रेसन त्यहाँ जङ्गल भएको हुनाले तलबाट गएको सर्टेन लेभलको फिल्ट्रेसन र कार्बन सिङ्क हुन्छ एउटा पोल्युसन पनि फिल्टरिङ गर्छ एउटा चाहिँ कार्बन पनि सिङ्क गर्छ किन जङ्गलको छ नि त्यहाँ त त्यसो महाभारतमा त्यो भएन भने त्यो उड्ने अझ माथि धेरै उड्नेपछि त्यति हिउँमाथि त्यति छिटो कार्बन डम्प हुन्छ नि त ब्ल्याक जति हिउँमाथि जति ब्ल्याक चाहिँ डम्प भयो कार्बन त्यति छिटो पक्लिने हो यु विल गोइङ टु स्पिड इट अप And these things are very important. People are constantly talking about यस्तो कि वेस्टर्न नेसन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन जहिले पनि कन्सटेन्टली कुरा चाहिँ एन्टार्क्टिका होइन एन्टार्क्टिका बट आर वी बिङ फरगटन जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई कहिले काहीँ हुन्छ नि होइन हाम्रो आइस क्याप्स र हाम्रो ग्लेसियर्सहरू को बारेमा चाहिँ कन्भर्सेसन भएको हाम्रोमा देख्छु मैले होइन तर इन्टरनेसनली आई रियली डोन्ट सी द्याट हुन्छ नि जुन पर्दैन पनि होला होइन हामीले त गरि नै रहेछौँ हाम्रोबाट जे गर्नुपर्ने छ होइन तर उताबाट चाहिँ के हुन्छ एक्स ओपन इट अप उता कन्भर्सेसन भएको म त्यति साह्रो देख्दिनँ कि मैले नदेखाए हो कि होइन अहिले कन्भर्सेसन भइरहेको छ हामीले एवेरनेसको कुरा यसपालि ग्लास्गोमा त पल्स अफ द प्लानेट गरेर धेरै राम्रोसँग कुरा गरेको छ हिमालको कुरा त गएको छ अलवेज इज बिन टक्ड द थर्ड पोल
थर्ड पोल पछि 2 पोल पछि आउने थर्ड पोलै हो नि हाम्रो पुरै हिमालयन रेन्ज होइन नट जस्ट नेपाल बट भारत पनि पर्छ द होल रेन्ज होल हिमालयन रेन्ज हिन्दुकुश हिमालय रेन्जलाई थर्ड पोल भनेकोले 2 पोल पछि थर्ड पोल आउने भएपछि इट्स अलरेडी टक्ड अबाउट इट कुरो के हो भने त्यो टक मात्र हो कि त्यसले डेलिभरी गरेर कहाँ गऱ्यो भन्ने कुरो म इम्पोर्टेन्ट लेट्स टेल एभ्रीबडी वेयर द रेन्जेस अब तराईको रिभर त्यहाँ छ तराईको फ्ल्याट रेन्ज हुन छ त अब माथि रेन्ज भयो नि त चुरेको रेन्ज आउँछ होइन चुरेपछि महाभारतको रेन्ज आउँछ हो होइन सो एक हिसाबले फिल्ट्रेसन यो लेभलमा हुन्छ कुनै यस्तो कुनै डिफरेस्टेसनको अथवा यस्तो कुनै कुरा छ र डिफरेस्टेसन छ नि किन छैन डिफरेस्टेसन होल रेन्ज होल रेन्जमा डिफरेस्टेसन त अहिले भइरहेकै छ नि तर डिफरेस्टेसन त्यति लेभलमा पनि छैन कि अहिले जुन हिसाबले डिफरेस्टेसनहरू अब गो टु स्याटेलाइट अब डिफरेस्टेसन त फरेस्ट त लस त हुन्छ नि अब रोड बनायो फरेस्ट लस त मैले एयरपोर्ट कुरा गरेँ फरेस्ट लस इरिगेसन क्यानल गऱ्यो फरेस्ट लस नेपालमा अझ धेरै फरेस्ट त अब हामीले खोला सबैमा बत्ती निकालेका छौँ होइन बत्ती त ट्रान्समिसन लाइन ल्याएर त ल्याएको छैनौँ हामीले त्यो सबै ट्रान्समिसन लाइनमा फरेस्ट लस हुन्छ फरेस्ट विल लस नि त देयर इज नो वे यु क्यान स्टप लुजिङ फर हाउ यु क्यान मेक लेस लस तर हाउ यु क्यान मेक प्लेसेस विच त्यसलाई सप्लिमेन्ट भन्दा पनि त्यसको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट र रिप्लेनिसमेन्ट कहाँ गर्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो कि लस त अटोमेटिक हो नि What are the steps that we should take right away? General population को लागि पहिला कुरा गरौँ न. What are the basic steps that a general population should take right away? Forest loss को लागि त Not just forest loss, but when it comes to conservation. When it comes to conservation, मेरो चाहिँ जेनरल पब्लिकले थाहा पाउनु पर्ने त सबभन्दा पहिला पानी नै बचाउनेतिर लाग्नुपर्छ. बिगेस्ट थिङ एभ्री वान इज सफरिङ फ्रम द लस अफ वाटर, scarcity of water. अब त्यो more and more you will hear in the next 10 years. And I think every watershed, every water pond, every wetland हामी कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा कम्युनिटी लाग्नुपर्छ, इन्डिभिजुअल लेभलमा मसज गर्नुपर्छ. द्याट्स इज इम्पोर्टेन्ट. एन्ड इफिसियन्ट युज अफ वाटर इज द फर्स्ट, होइन? अनि जसरी हुन्छ जहाँ पोसिबल छ यु रियली निड टु प्लान्ट ट्रिज. Then only you can see some future. And then most importantly, behavior lifestyle to change गर्नुपर्छ. हैन? कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो गर्ने अनि प्लास्टिक युज गर्ने, प्लास्टिक थ्रो गर्ने, त्यहाँ त्यो भएन. You really need to bring changes in your own lifestyle. Minimalistic भएर जानु पर्यो, प्लास्टिकको युज कम गर्नु पर्यो, हैन? रिड्युस भएर सुरु गर्नु पर्यो. पहिले हामी के भन्छ, रिसाइकल, हैन? रियुज, अनि के भन्थ्यौँ, हैन? अहिले बासमा चाहिँ रिफ्युज गर्नु पर्यो के. सर्टेन थिङ्स यु निड टु रिफ्युज नाउ. त्यसपछि बल्ल रियुज, रिसाइकल गरेर जानुपर्छ. आई थिङ्क दिस चाहिँ त्यो सबैले त्यो बुझ्नु जरुरी छ. यदि त्यो बुझ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द प्रेसर विल बी मच मोर लेस. यु नो दुवै डक्टर साहबहरूलाई भन्दाखेरि अस्ति चितवन जाँदाखेरि एउटा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले अस्ति यो केही साथीहरूलाई पनि सेयर गर्दै थिएँ, होइन? फोहोर थिएन कि, जङ्गलमा फोहोर थिएन कि, होइन? यो म किन भन्दैछु भन्दाखेरि म केही समय अगाडि अरू ठाउँ पनि गएको थिएँ, होइन? देशको अरू ठाउँ जाँदाखेरि पनि यस्तो विकट ठाउँ जाँदाखेरि पनि त्यहाँ फालिएको सामानहरू देखाएको थिएँ कि मैले, प्लास्टिकको सामानहरू, होइन? तर चितवनमा मैले त्यो देखिनँ कि, होइन? त्यो चाहिँ एकदम दिस इज अ फोटो फ्रम चितवन अस्तिको. इट्स भेरी कमेन्डेबल कि, होइन? एउटा मान्छेले चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ आफूले नै गर्न सक्यो भने गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो राम्रो एउटा त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा रोल मोडलको रूपमा पनि त्यो भित्र चाहिँ मैले त्यो देखेँ कि, जुन मैले आफूले फोहोर नदेखिसकेपछि चाहिँ लाग्छ कि ए ओके हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ त्यो हुन्छ नि, मान्छेले चाहिँ त्यति चाहिँ याद गरेका रहेछन् भनेर कि, होइन? त्यो जिपमा पनि एउटा साथीले प्लास्टिकको बोतल खोलिसकेपछि त्यो जुन सानो प्लास्टिक बाँकी हुन्छ नि माथि, होइन, पकेटभित्र हालेर चाहिँ कि फाल्नुपर्छ दाइ यो पछि डस्टबिन खोजेर भनेर, होइन? यो कुरालाई यो त एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल मात्र भयो, होइन? हाउ डु वी मेक स्योर द्याट पिपल जेनरल पपुलेसन डज दिस एन्ड अल्सो स्थानीय तह सँगसँगै फेडरल गभर्मेन्टसम्म पनि यो कुरा पुर्याउनुको लागि चाहिँ हुन्छ नि, उता चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्ने त? वाट आर द थिङ्स द्याट यु कन्सटेन्टली टेल पिपल इन पावर? पिपल इन पावर, अब मैले भने तपाईँ चितवन कुरा गर्नु पनि, चितवन त हामीले 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि प्लास्टिक फ्री नेसनल पार्कको लागि घोषणा गरेर लाग्यो हो नि त. अल दे युज टु द साइन पर्छ नि, किन कम्बिनेसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि. देयर इज नो वान वे ट्र्याक.
पोलिसीहरूले पोलिसी पनि बनाउने, त्यसलाई इन्फोर्समेन्ट गर्ने, इन्डिभिजुअल लेभल एवेरनेसले मात्र सबै चिज हुँदैन. इट्स नट पोसिबल. एवेरनेस एलोन इज नट गोइङ टु हेल्प, होइन. देन देयर इज अ पोलिसी बनाउनु पऱ्यो. पोलिसीले इन्फोर्समेन्ट गरिदिनु पऱ्यो. त्यो कम्बिनेसन तिनवटा भएन भने मैले सम्भव देख्दैन. एवेरनेसले मात्र पनि हुँदैन. यहाँ कतिको त कानुन लगाउनु पऱ्यो नि त, होइन. त्यस कारणले यो चितवनको पनि त्यही हो. त्यो इन्फोर्समेन्ट गर्छ, एवेरनेस पनि ल्याएको छ, इन्फोर्समेन्ट गर्छ, अनि प्राइभेट सेक्टरको त्यहाँ कम्पनी रहेछ त्यसले रिसाइक्लिङमा ल्याएर जान्छ. नत्र तपाईँ आज लिएर गयो भने तपाईँ छोड्ने कहाँ थियो? एक ठाउँमा त छोड्नु पऱ्यो नि त. फेरि त्यो सोनेलो खोलामा हालिदियो भने तपाईँ त्यहाँ पो देख्नु पऱ्यो, अर्को बेला खोलामा आउने हो नि त. अहिले हाम्रो चितवनको मेजर प्रब्लम के छ भने चितवन नेसनल पार्क त क्लिन गरेका छौँ, तर अब भएपरको माथिको गाउँले सबैले त्यो खोलामा सबै मिसाइदिएपछि बर्खामा त यति डङ्गुर फोहोर आउँछ कि त्यो भेल आउँदाखेरि भएपरको ग्रासल्यान्ड बढी बटलै प्लास्टिक, होइन. सो इट्स नट इजी टु हेभ. तर स्टार्टिङ चाहिँ भनेको घरबाट सुरु गर्ने, इन्डिभिजुअल लेभलमा कि मैले भने मिनिमलिस्टिकमा आफूले के गर्छ भन्ने कुरोमा सुरु गर्ने हो. अनि मोर इम्पोर्टेन्टली अब सबैले प्रेसर गरेर अब काठमाडौँमा के गाह्रो छ र? भुटानमा त्यो कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो. तपाईँले यो काठमाडौँको चाहिँ सिवेजलाई ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू सिरिजमा राखिदिएपछि के खोलामा पानी बग्दैन र? बगिहाल्छ त. इट्स अ बिग डिल. इट्स नट अ बिग डिल. खालि इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो, पोलिसीवालाले गरिदिनु पऱ्यो, होइन र? के गाह्रो छ? ट्रिटमेन्ट प्लान्ट दायाँ बायाँ तिन ठाउँमा राखेपछि त्यो इन्क्रोचमेन्ट भएको ठाउँलाई तिनीहरूले सही ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर त्यही ठाउँमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर खोला सफा गर्नलाई के गाह्रो छ? त्यसपछि जसले वेस्ट निकाल्छ, काठमाडौँ इन्डस्ट्रीहरू त कम छ, तर हस्पिटलहरू छ, ठुल्ठुलो छ, धेरै चिज टक्सिक निस्किनेहरू, त्यसलाई ठिकै ठाउँमा कन्ट्रोल गरेर एक ठाउँमा राखेर के गाह्रो छ त? त्यही कुरा नदीमा एप्लाई हुन्छ, होइन. त्यो गर्नलाई गाह्रो छैन कि. गाह्रोले इन्भेस्टमेन्टमा देयर सुड बी विल पावर फ्रम द पोलिटिकल फ्रन्ट टु रियली आई वान्ट टु मेक अ चेन्ज. एन्ड देन देयर हेज टु बी अ सिस्टम अफ ब्युरोक्रेसी हु रियली मेक इट ह्यापन. बिकज त्यो हो नि मेसिन त. वान्स दे किप अन चेन्जिङ. फेरि सबैलाई बुझाइरहनु पऱ्यो नि त. फेरि नयाँ आउँछन्, फेरि नयाँलाई बुझाउनु पऱ्यो, होइन. त्यो पनि त छ नि त नि. अनि त्यो बुझाउनेको त तपाईँ हामी जस्तो मान्छे छ नि त फेरि, होइन. हामीले भनिरहनु पर्ने हुन्छ, बजाइरहनु पर्ने हुन्छ. यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने, होइन, डक्टर साहबलाई भन्नुपर्दाखेरि यङ मान्छेहरू जानुपर्ने रहेछ कि जङ्गल. एक्ज्याक्टली. यङ मान्छे जङ्गल गएनन् भने, म यङ भन्छु फेरि, आइएम नट फेरि डोन्ट गेट डिसहार्टेन्ड, होइन. म पनि युथबाट हट्न आँट्ने बेला भइसकेको छ, होइन. युआर द यङ वान. यङ मान्छे त्यहाँ गएपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि म बर्दिया जानु अगाडि मलाई थाहा छैन जङ्गल के हो भने. त्यो मेरो आफ्नै स्टोरी हो. आई डिन्ट नो वाट जङ्गल वाज, होइन. सानो हुँदाखेरि गएको थियो. जब बर्दिया गयो र बर्दिया एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि आई फेल इन लभ विथ द जङ्गल, होइन. त्यहाँ भाग देखोस् नदेखोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, होइन. बट यु निड टु फल इन लभ विथ द्याट प्लेस, टु टेक केयर अफ द्याट प्लेस. घर पनि त हामी वी लभ आवर हाउस, द्याट्स वाइ वी किप इट क्लिन. नो, इफ यु डिन्ट लभ इट वी वोन्ट किप इट क्लिन. सो यङ मान्छेहरूलाई पनि रादर टुरिज्मलाई नै बुस्ट गराएर चाहिँ जाउँ एकपल्ट, गो सी द विल्डरनेस, गो सी वाट वी ह्याभ भनेर त्यो एउटा पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अझ चाहिँ अलिकति टुरिज्म मिनिस्ट्रीले पनि अझ अलिकति चाहिँ यसलाई फोरफ्रन्टमा राखेर चाहिँ मान्छेलाई गो एक्सपिरियन्स वाट वी ह्याभ भनेर पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ कि? गजबले सकिन्छ. अहिले विद्यार्थीहरूको लागि त्यही छ. स्कुलमा इको क्लब्सहरू छ, गाउँको राम्रो छ. सहरबाट अलिकति लान पाए जाने बानी गर्ने हो. बानी गर्दाखेरि स्कुलदेखि शिक्षामा अलिकति चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ कि. मैले पनि युथहरू धेरै हिँडेको देखेको छु, होइन. अनि कति ठाउँमा हिँडेर उसैले नि फेरि बियर बोतल बाहिरै स्मास गरेर राख्दैछ त, होइन. सो आई थिङ्क इट्स हेज टु बी सुरुदेखि नै एक लेभलमा स्कुलबाट गरेर पहिलो त्यहाँ हुनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल साइडमा पुग्नुपर्छ. साइडमा पुगेपछि त्यसले चाहिँ मलजल हाल्ने काम गर्छ, होइन. एट द एन्ड इट हेज टु फ्रम द एजुकेसन सुरुदेखि गर्नुपर्छ, कनेक्सन देखाउनुपर्छ. अहिले हाम्रो कनेक्सन लसको डिस्कनेक्ट फ्रम द नेचर, डिस्कनेक्ट फ्रम द योर इम्प्याक्टबाट हो कि. यु आर डिस्कनेक्टेड फ्रम टु, डिस्कनेक्टेड फ्रम वाट यु डु, इम्प्याक्ट वाट युआर डुइङ. अनि तपाईँले टोइलेट सर्ट फ्ल्यास गर्नुहुन्छ अनि खोलामा गएको तपाईँले देख्नुहुन्न. So you are disconnected from the impact. So you are so ignorant. अनि अर्को यु आर डिस्कनेक्टेड फ्रम द नेचर. अघि भने नि पानी त आउँछ धाराबाट आउँछ, त्यो शिवपुरीको जङ्गलबाट आएछ नि. यो त त्यो जङ्गल कस्तो राख्नुपर्छ भने थाहा भएपछि डिस्कनेक्ट भयो. यु आर डिस्कनेक्टेड फ्रम द सोर्स एन्ड डिस्कनेक्ट फ्रम द इम्प्याक्ट. दुइटैले बुझाउने पहिले स्कुलमा बुझाउनु पर्छ, त्यसपछि साइडमा ल्याएर देखाइदिएपछि आई थिङ्क. अनि त्यो सरकारले पनि त्यसलाई अलिकति गरेर आउटडोर एजुकेसन, आउटडोर एक्टिभिटिज रियली गेटिङ इन्भल्भ इन्टु इट, सिइङ बोथ इम्प्याक्ट एन्ड देन the source र सिङ्क कहाँ छ भन्ने पत्ता लगायो भने इट्स नट द्याट ब्याड.
Trust me, it's not. Dr. Condon, can you tell everybody your first experience of seeing a tiger? And how long did you have to wait for it? In the jungle, in the wild, फेरि. त्योभन्दा अगाडि मलाई एउटा यो आउटडोर एजुकेसनको जस खालि हजुरको कन्भर्सेसन हुँदाखेरि एउटा याद आयो युथहरू फिल्डमा जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने भने जस्तै हामीसँग कुरा गर्दा हजुर चितवन पनि गएर आउनुभयो यु गेट अ लट अफ आइडिया यु सुड गो टु नेसनल पार्क स्पेसली चितवन आफ्टर द फर्स्ट मनसुन रेन त्यो बेला हेर्नुभयो भने जङ्गल ग्रासल्यान्डहरू छ नि यु विल अलवेज सी लट्स अफ प्लास्टिकहरू पल्युसन यति धेरै देख्नुहुन्छ त्यो प्रब्लम के भने घन सरले भन्नुभयो यो स्पेसली यो अर्बन सेन्ट्रिकबाट आएको अपल्यान्डबाट आएको यो फोहोर मैलाहरू छ नि सब गरेर डम्प हुने कहाँ फर्स्ट मनसुन सिजनको फर्स्ट रेनमा चितवन नेसनल पार्क इन पर्टिकुलर इक्जाम्पल दिँदाखेरि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिभिरिटी अफ इस्युज कस्तो छ भन्ने हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला गएर फिल्डमा हेर्न जानुपर्छ देन यु रियली गेट द भाइब अफ द प्रब्लमको कुन चाहिँ सिभिरिटी छ भन्ने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ देखिन्छ र नेक्स्ट अब टकिङ अबाउट टाइगर्स इन पर्टिकुलर मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स अब म पब्लिकमै भन्दैछु हजुरको आई डिड माई पिएचडी चुरियामा हजुरको होइन सो ड्युरिङ माई 5 years अफ रिसर्च पिरियड आई हेभ नेभर सिन द टाइगर ड्युरिङ माई पिएचडी टेन्योर किनभने अब बाघ बढी पाइने भने हजुरको फ्लड प्लेन एरिया लो ल्यान्ड एरिया होइन त्यसपछि चुरिया आउँछ होइन अब चुरियामा एक त बाघ पनि कम र मैले जहिले पनि चाहिँ फिल्डमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म के प्रे गर्थेँ भने प्लिज मैले चाहिँ फिल्डमा म काम गर्दाखेरि चाहिँ बाघ चाहिँ नदेखेको छैन कि इट विल ह्याम्पर माई रिसर्च अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो फर्स्ट बाघ मैले देखेको चाहिँ बर्दिया नेसनल पार्कमा हो चाहिँ इट वाज रिसेन्टली आई हेभ बिन इन दिस कन्जर्भेसन फिल्ड फ्रम 2003 onwards आई फुल्ली ग्रोन टाइगर देखेको भने चाहिँ मैले इट वाज इन 2017 द्याट्स आफ्टर 14 years है After 14 years of working in the field. So you should be very lucky to see the tigers in the field. Sometimes like एउटा इन्सिडेन्स कस्तो थियो भने हामी हात्तीमा जाँदै थियौँ सो आई वाज अन द वान साइड एन्ड माई फ्रेन्ड वाज अन द अदर साइड होइन हामी हिँड्दै थियौँ अनि हामी अब कुनै सर्वेको लागि गए इट वाज नट फर द रिक्रिएसन पर्पजलाई होइन अनि फिल्डबाट काम गरेर आउँदा ठ्याक्क चितवनको बगरमा मेरो साथीले बाघ देख्यो खै भनेर म यसो फर्केर हेरेँ आई डिडन्ट सी द टाइगर सो यु सुड बी भेरी लकी टु सी द टाइगर इन द वाइल्ड And people tell me that it's tiger's home. Usko ta ghar ho ni ta tyo ta haina. Tiger never runs. He's just going to look at you and he's going to walk. भनेर भन्थ्यो मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो थियो त्यो कुरा गर्न सर डु यु रिमेम्बर सिइङ टाइगर फर द फर्स्ट टाइम आई सो टाइगर फर द फर्स्ट टाइम इन चितवन नेसनल पार्कमा 86 मा जस्तो लाग्छ मलाई म त जन्मेकै थिएन रहेछ त त्यो टाइगर देख्दाखेरि फर्स्ट थिङ मलाई त डर पनि लागेन होइन हात्तीको चाहिँ पेट गुरगुर गुरगुर गरिरहेको थियो बाघ देखेपछि होइन त मैले फर्स्ट थिङ यो मजाले बसिरहेको छ त्यहाँ पानीमा अनि हेर्दाखेरि के लाग्यो स्नो लेपर्डसँग कम्पेयर गरेँ कि मैले यो त स्नो लेपर्डदेखि ठुलो पो रहेछ भनेर त्यहाँ साँच्चै फिजिकली देख्दाखेरि द्याट्स माई फिलिङ अनि म त टाइगर देखिराख्ने मान्छे हिजो अस्ति कति भयो जनवरी पनि एउटा टाइगर मेरो बस आउनु भएको थियो युएसबाट त्यो 27 मिनटसम्म हाम्रो अगाडि हिँडिरहेको क्या सो आई एम वान अफ दोज अलवेज स टाइगर्स अलवेज because you pray नि त आई रियली डोन्ट नो हामी होइन जहिले इन्डियामा गए पनि देखिरहेको छु यहाँ पनि देखिरहेको छु सो टाइगर म त देखिरहेको छु Well, we need to go ahead and see a few tigers, huh? X, you want to go ahead and do that? No, it was really a pleasure having both of you here. Anything that I've missed out? Anything that particularly, Condon sir, you want to talk about before we end? I think this kind of a talk are very important to reach out the youth, and I think some places we might have used quite harsh reality of the words. What youth should do, I think they shouldn't feel about it. We are purely conservationists, and I think the only thing I want to say is change your life from yourself first. The journey begins with you, and then only you can start changing others. What I've seen most of the time is you ask others to change, and that's not going to be lasting. Yeah, change begins with you. If you start changing, the others will change, and change is possible. That Nepal has shown in conservation.
It definitely is, no doubt on that. Dr. Constant, I really wanted to ask you, what would you like to say to young people who want to get into this field, like yourself? You know, like, what would you want to say to them, and how would you want them to embrace it if they want to choose this path? You know, wildlife is not a 9 to 5 job. If you are looking for a 9 to 5 job, don't opt for this job. वाइल्डलाइफ कन्जर्भेसन अब अहिले हेर्छु म विगतका दिन र अहिलेको दिनमा हेर्छ सो देयर हेज बिन लट अफ चेन्ज एज वेल मोर एन्ड मोर पिपल आर कमिङ टु द कन्जर्भेसन फिल्ड अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको लागि गर्ने चाहिँ यु सुड हेभ एटलिस्ट अ बेसिक एउटा वाइल्ड लाइफ साइन्स भन्ने प्रोग्रामै छ होइन यु सुड हेभ द्याट अनि त्यसको लागि हुनुपर्छ र एट द एन्ड you should have a passion to work for the conservation in field because it's any time field ma daudirahnai parcha. There's a lot of hard work you need to do. It's not like no office ma basera matrai kaam haina yo. So I would encourage many people to come. They should join a conservation field, and it's very interesting, adventurous as well. And at the end, you feel kind of like a peace of mind. मैले यस्तो काम गरेँ भनेपछि you should feel that as well. So I think people should come to the conservation field a lot. Anything that I missed out that you wanted to talk about? We could go on and on. Especially दुईटा कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्छ. Please. हामी फिल्डमा जाँदा we take a lot of picture क्या वाइल्ड लाइफसँगको र अर्को चाहिँ डोमेस्टिक एनिमल स्पेसली एलिफेन्टसँग हामी फोटो खिचिरहेको हुन्छौँ क्या मलाई जहिले पनि भन्न मन लाग्छ. आई थिङ्क इट्स गुड टु द पब्लिक एज वेल होइन. इट्स एलिफेन्टसँग फोटो खिच्दा स्पेसली डोमेस्टिकसँग पनि खिच्दाखेरि प्लिज बी माइन्डफुल अफ द्याट. किनभने एउटा कहिलेकाहीँ हात्ती आउट अफ द सडन ऊ हुन्छ कि के अरे मस्त भन्छ उनीहरूको होइन त्यसमा आउँछ त्यसमा पऱ्यो भने सो अलिकति आफ्नो लाइफको पनि रिस्क हुन्छ होइन. अनि हात्तीले एकचोटि धकालिदियो भने पनि होइन युल हेभ सम इन्जुरी होइन. त्यसैले म कति यो हात्तीको नजिक गएर फोटो खिचेको म गर्छु है, म फेरि त्यस्तो मान्छे परेँ. त्यही भएर मैले चाहिँ किनभने दिस गोज टु द पब्लिक एज वेल होइन. सो माइन्डफुल एबाउट द हुन्छ नि प्राइभेसी अफ द डोमेस्टिक एन्ड द वाइल्ड. हजुरले यो कुरा गरेर मलाई म एकछिन एड गरिहाल्छु सिन्स यु गाइस यो होइन. म पर्सनली okay, this is my personal choice, I don't know, it depends upon person to person. I don't think I'll ever in my life get on top of an elephant, I personally wouldn't do it. कतिले हुन्छ भन्नुहुन्छ कतिले हुँदैन भन्नुहुन्छ. यसमा if you want to elaborate, is it okay to as a tourist हुन्छ नि take an elephant ride? त्यो गर्छ नि मान्छेहरूले होइन, they sit on top of an elephant and go on a ride हुन्छ नि. That's still, I don't know if that's still going on or not in Nepal होइन. What's your take on that? यो अहिलेको डिबेट हो. दिस इज द बिगेस्ट डिबेट हेज बिन टक्ड बाई एनिमल राइट्स. क्रुअल्टीको कुरा पनि आउँछ धेरै आउँछ. If you tell me as a conservationist, how many wildlife has been domesticated? हाम्रो कुकुर पनि वाइल्डबाट आएको कि होइन. If you look at that. So I think it's a very important, to me most important, हामीले एलिफेन्टलाई पार्कको म्यानेजमेन्टमा साइन्सको लागि युज नगरिकन जनावर जानै सक्दैन. न गाडी जान्छ न केही जान्छ छैन होइन. भेरी त्यो हात्ती युज गर्नुपर्छ होइन. तर कमर्सियल युटिलाइजेसनमा के गर्ने भन्ने कुरा आई थिङ्क वी क्यानट से वाइट इज गुड अर ब्याड. The most important, any animal, be it your own dog, well-being is most important. Okay? The cruelty is not only सबैले acceptable होइन. It's not only any हात्ती होइन नि. Any cruelty is not acceptable for any form of life. So you really need to be mindful of well-being of it. So whether use or not, I mean, there are people have a different thing. हात्तीको कुरा गर्दा 5,000 years भन्दा बढी युज गरेछ नि त होइन र. तर अब आजको कन्टेक्स्टमा के हो भन्ने कुरा इज डिबेट हेज स्टार्टेड एन्ड डिबेट गन कम टु डिफ्रेन्ट लेभल्स. सम पिपल नट युजिङ इट, सम पिपल युजिङ इट, बट देन देयर इज अ लट्स अफ अ डिबेट हाउ यु गन मेक ब्रिङ दिस टुगेदर भन्ने कुरा हो. सो आई क्यान रियली से गुड अर ब्याड, बट आई थिङ्क इट्स योर पर्सनल ओपिनियन. इट्स अ पर्सनल इट इज द माई personal opinion is really important that animal well-being is a must. Is a must. It's the must. दोस्रो कुरा के थियो त? एउटा कुरा त तस्बिरको कुरा भयो, दोस्रो दुईटा कुरा भन्नुभएको थियो हजुरले. If you remember the second one. अर्को त्यही घनसरले प्रश्न पारिहाल्नु भएको थियो. मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो भने
lot of a problem that happen in the forest हजुर is a lack of ignorance को कुराहरू हो होइन त्यही भएर चाहिँ अलिकति आफू सजग बनेर अलिकति एजुकेट चाहिँ हुन चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ होइन जस्तै फर इक्जाम्पल एकजना म ठाउँ भन्दिनँ जस्तै तराईको एउटा भेगमा के भयो भने बाघ जङ्गलबाट बाहिर निक्ल्यो जाडोको सिजन थियो पोखरी नजिकै ऊ बास्किङ गर्न बस्यो एउटा बच्चाले देख्यो बच्चा भने ठुलै बच्चा उसले ढुङ्गा हान्न थाल्यो हजुरको एन्ड द्याट टाइगर बिकम भेरी मच एग्रेसिभ होइन त्यसले गर्दा लास्टमा फेट के भयो त द्याट टाइगर डाइड होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सर्टेन ठाउँहरूमा पनि एकदमै चाहिँ अवेरनेसको कुराहरू चाहिँ एकदमै एग्रेसिभली नै लानुपर्ने जस्तो पनि चाहिँ देखिन्छ कि हजुरको होइन अनि एट द मोस्ट आफू एजुकेट राम्रोसँग भइदियो भने आई थिङ्क इट विल बेनिफिट अ लट टु द वाइल्ड लाइफ एज वेल भन्ने चाहिँ जस्तो चाहिँ लाग्छ द्याट इज द एक्ज्याक्ट रिजन वाइ आई इन्भाइटेड बोथ अफ यु होइन अनि फ्युचरमा पनि आई विल डेफिनेटली इन्भाइट लट्स अफ फ्रेन्ड्स विदिन योर फ्रेन्ड्स होइन एन्ड डेफिनेटली इन्भाइट यु ब्याक एज वेल इफ यु have time because there are tons and tons and tons of things that we can dig deeper into. The education मलाई पनि चाहिएको थियो होइन to tell you honestly होइन and to all our listeners who are listening at the moment किनभने यो कुरा गरिरहनु पर्ने रहेछ कि अघि गर्न सरले भने जस्तै हुन्छ नि we need to keep on talking about it so that general public is aware about it and the people who are in power are aware about it right? And it's a never ending conversation and thank you very much for doing what you're doing and again way more power to both of you and to entire team of WWF and to each and every individual who is a part of conserving our nature because we have one planet and this is all we got unless Elon Musk build that spaceship and we can fly off to Mars. Thank you very much for coming on, sir. Dr. Kanchan, thank you very much for your time. Thank you so much. It's been a pleasure being with you. Talk about conservation, which is always at the back seat. It's a front seat in the media when it's needed, but they work actually most at the back seat. I think to bring it forward, I think we need to work together, and media it plays equally important role on that. And I'm just here trying to go ahead and spread some positive vibes and positive energy. Thank you very much for your time. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Woo! If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.